بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين. آپ سب کو خوش آمدید. آج کا ہمارا QC5 کا چوتھا سیشن ہے. اس میں ہم نے صفحہ نمبر 17 مکمل کریں گے انشاءاللہ. تو پہلا حصہ ہے 17C سورۃ البقرہ آیت نمبر 116 اور 117 ہم پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ہم نے گرامر دیکھنی ہے. ہم قرآن کو پڑھنا شروع کیا تھا، ہم نے مصحف سے پہلا پارہ کورس 2 سے. کورس 2 کے اندر ہم نے پہلے پارے کے ابتدائی 5 صفحات پڑھے تھے، جس میں ہدایت اور آدم علیہ السلام کا ذکر تھا، متقین، کافرین اور منافقین کی بات تھی. کورس 3 میں دوسرے 5 صفحات ہم نے مکمل کیے، جہاں بنی اسرائیل کا ذکر تھا اور بنی اسرائیل کے حالات اور واقعات بیان کیے گئے، اور ہم نے دائیں اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر اشارات یاد کیے تھے. کورس 4 میں ہم نے تیسرے 5 صفحات پڑھے اور بنی اسرائیل ہی کا ذکر تھا کہ جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی. اب ہم کورس 5 پر ہیں اور 17واں صفحہ آج انشاءاللہ ہمارا مکمل ہو جائے گا. ہم بائیں ہاتھ کی انگلیاں استعمال کر رہے ہیں پوائنٹرز کے لیے. تو 17ویں صفحے کے اشارات ہیں: یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، ظالم روکیں مسجد سے، عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا، بے علم کہیں بات کرے اللہ. یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، ظالم روکیں مسجد سے، عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا، بے علم کہیں بات کرے اللہ. اور مختصر اشارے تھے: یہود و نصارہ، ظالم، عیسائی، بے علم. یہود و نصارہ، ظالم، عیسائی، بے علم. یہود و نصارہ، ظالم، عیسائی، بے علم. تیسرا اشارہ ہے عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا. اس سے پہلے اللہ نے یہود و نصارہ کے بارے میں بتایا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں کہ ان میں سے کوئی، ان کے پاس کوئی دلیل اور بنیاد نہیں ہے اپنے دعوے پر. اب اللہ تعالیٰ ان کے اس باطل دعوے کی نفی فرما رہا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے. تو اسباق کیا ہیں؟ نصارہ یہ کہہ کر بہت بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اللہ بہت طاقت والا اور قدرت والا ہے. جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ صرف کن کہتا ہے، یعنی ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے. اور 2 آیتیں ہیں جی صرف اس میں نئے الفاظ، آئی تھنک اس میں صرف 3 یا 4 نئے الفاظ ہمیں ملیں گے ان 2 آیتوں میں. آئیے تلاوت سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. صدق اللہ العظیم. اور انہوں نے کہا بنا لی اللہ نے اولاد جو پاک ہے، بلکہ اسی کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اسی کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں. یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوا. لفظ بلفظ کی وقالو، اور ان سب نے کہا. و اور قالو 2 الفاظ ہیں. و کا معنی اور، قالو انہوں نے کہا. اتخذ اللہ ولدا، اتخذ اللہ ولدا، اتخذ بنایا، اللہ اللہ نے، ولدن اولاد یا بیٹا بنا دیا. یہاں ولد کو جو ہے وہ ایسے ہی استعمال کیا گیا ہے جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ لڑکا بیٹے کو بھی کہتے ہیں، اور کسی ایک جو ہے وہ کوئی بھی لڑکا ہو تو اس کو بھی لڑکا کہہ دیا جاتا ہے. تو یہاں بھی ولد اسی طریقے سے استعمال ہوا ہے. تو سر باپ کو بھی کہتے ہیں، والد کو بھی کہتے ہیں شاید. نہیں، وہ والد ہوتا ہے نا، یہ ولد ہے. والد تو ولدا یلدو سے اسم الفاعل بنے گا، والد الف کے ساتھ. عربی میں نہیں کہیں گے.
نہیں عربی میں ہی ہے، عربی میں والد جو ہے وہ بولا جاتا ہے اس کے لیے، والد جو ہے وہی اسی باپ کو کہا جاتا ہے نا، لیکن ولد جو ہے وہ تو لڑکے کو کہا جاتا ہے، بیٹے کو، لڑکا، اولاد، اس کو کہا جائے ٹھیک گا۔ ہے اوکے۔ ٹھیک ہے جی، تو اتخذ فعل ہم پڑھ چکے ہیں اختلافہ کے پیٹرن پر، اتخذ یتخذ بنانا، اتخذ بنایا، اللہ نے، ولدن اولاد، تو یہ کون سا جملہ بن رہا ہے اس پر بھی غور کریں گے آگے چل کے کہ یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے یا فعلیہ۔ سبحانہ وہ پاک ہے، جیسے سبحانک اللہم ہم نے پڑھا تھا، ایسی سبحانہ وہ پاک ہے، بلکہ لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، کل سب کچھ، سب کے سب، لہو اسی کے لیے، قانتون عاجزی کرنے والے ہیں، قانت اور اس کی جمع قانتون، قناتا کا معنی عاجزی کرنا، اسی سے ہم جو دعا پڑھتے ہیں قنوت کی دعا، تو وہ بھی کیا ہے، اپنی سبمیشن اور عاجزی اللہ کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ تو اللہ نے بیٹا بنا لیا اور اللہ کا بیٹا ہے، دونوں باتوں میں فرق ہے۔ یہاں انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے، تو یہاں اس بات کو یوں سمجھیں کہ نصارہ یعنی عیسائیوں کے بعض گروپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کا اپنا بیٹا ہے، نہیں، ایک ہوتا ہے کہ اپنا بیٹا ہے اور ایک یہ ہے کہ اپنا تو نہیں ہے لیکن کسی دوسرے کو گود لے لیا جائے، اڈاپٹ کر لیا جائے ایز اے سن، بیٹے کے طور پر۔ تو بعض کہتے ہیں کہ اللہ کا اپنا بیٹا ہے، جبکہ دوسرے بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بیٹا تو نہیں ہے لیکن اللہ نے اس کو گود لے لیا ہے۔ یہ دونوں ہی گروپ غلط ہے، اپنا بیٹا ہونا وہ بھی غلط، اور ان کا یہ دعویٰ کہ اللہ کا اپنا بیٹا ہے یہ بات دعویٰ بھی غلط، اور جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، گود لے لیا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ قل اللہ قانتون، سب کے سب اس کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں، یعنی عاجزی کے ساتھ فرما برداری کرنے والے ہیں۔ تمام کی تمام مخلوقات اللہ کے ماتحت ہیں اور اس کی عبادت میں مشغول ہیں۔ تو جب شرک کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سبحانہ وہ پاک ہے۔ تو سبحان کے بارے میں ہم نے QC 1 میں پڑھا تھا، ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں دو طریقے سے، تسبیح اور حمد کے ذریعے۔ تسبیح میں ہم نے پڑھا تھا کہ تمام نقائص اور کمیوں کی نفی کر کے اللہ کی پرفیکشن کو بیان کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ تمام کمزوریوں، نقائص اور غلطیوں سے پاک ہے۔ اور ہم انسانوں کو اولاد کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے کہ ہم تھک جاتے ہیں تو ہم بچوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ریلیکسیشن ملتی ہے، بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد کی سپورٹ کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اولاد ہماری مدد کرتی ہے، مر جائیں تو ہمارا نام اور ہماری وراثت کو باقی رکھنے کے لیے ہماری اولاد ہوتی ہے، ہماری اولاد ہوتی ہے تو ہمارا نام بھی باقی رہتا ہے، ہماری وراثت بھی باقی رہتی ہے، ادروائز ختم ہو جاتا ہے۔ تو اولاد ہونے کی یہ ضروریات ہیں انسان کو۔ اب اللہ تعالیٰ کو ان میں سے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ تو اللہ تعالیٰ تھکتا ہے، نہ ہی اللہ نے بوڑھا ہونا ہے، اور نہ ہی اللہ نے مرنا ہے۔ تو جب یہ تینوں کام نہیں ہیں تو اس کے لیے اولاد کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ زمینوں اور آسمان کا خالق و مالک ہے، ہر چیز اس کا حکم سنتے ہی فوراً اس کی اطاعت کرتی ہے، اس لیے اس کو کسی سپورٹر کی، کسی کی ہیلپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان سارے تصورات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے ایک مرتبہ اس آیت کو پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور انہوں نے کہا بنا لی ہے اللہ نے اولاد، وہ پاک ہے، بل لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بلکہ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، کل لہ قانتون، سب اسی کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ، ایک آیت مکمل ہوئی، دوسری آیت پر چلیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا
تو صرف کہتا ہے اس کو ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتا ہے. بدیع بدع یبدع سے بدیع فعیل کا وزن ہے پیدا کرنے والا. ٹھیک ہے جی. بدیع پیدا کرنے والا. السماوات والارض آسمان اور زمین کا. وَإِذَا اور جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے. قضا اصل میں فعل ماضی ہے لیکن اذا کے ساتھ آنے کی وجہ سے یہ ترجمہ ہم اس کا پریزنٹ والا کر رہے ہیں. جیسے ہم نے اذا جاء نصر اللہ میں اذا جاء کا ترجمہ کیا تھا. تو اذا قضا جب وہ فیصلہ کرتا ہے امرن کسی بھی کام کا فانما تو صرف فا اور انما دو ٹکڑے ہوں گے. یقول کہتا ہے لہو اس سے یعنی جب وہ کسی کام کا ارادہ کرے تو اس کام کو مخاطب ہو کر گویا وہ کہتا ہے کن کانا یکون کن ہو جا فیکون تو وہ فوراً ہو جاتا ہے. بدیع کہتے ہیں وہ ذات جو بغیر کسی چیز کے کوئی چیز بنا دے. یعنی عام طور پر کوئی بھی چیز بنانے کے لیے ہمارے پاس ایک را میٹیریل ہوتا ہے اور ہم اس کے اندر کچھ تبدیلیاں کر کے کچھ مزید چیزیں ایڈ کر کے ایک نئی چیز بنا لیتے ہیں. بدیع اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو چیزوں کو عدم سے وجود بخشے. کچھ بھی نہیں تھا اور اس نے سب کچھ بنا دیا. یہ ہے اللہ کا بدیع ہونا. اور بدعت بھی اسی سے بنا ہے کہ بدعت بھی کہا جاتا ہے کہ ایسے کام کو کہ جس کے لیے کوئی سورس نہیں ہے قرآن و حدیث سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں کوئی اس کی طرف سے اتھینٹک سورس نہیں ملا. ہم اس کو کام کرتے چلے جائیں اور اس کو کوئی نیکی سمجھیں. تو وہ نیکی کے لیے جو بنیاد ہے وہ اللہ کا حکم یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کا طریقہ ہے. اگر وہ نہیں ہے تو ایسی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے. تو بدعت بھی بدیع اسی سے نکلا ہے. اللہ کی قدرت اور طاقت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے. اسی لیے اسے کسی بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی اتنی زیادہ پاور ہے کہ اس کو جسٹ کہنا ہے کہ کن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. تو کسی سپورٹر کی ضرورت یا کسی کی ہیلپ کی ضرورت تو تب پڑے کہ کوئی کام کرنے میں دیر لگ رہی ہے, کوئی اس کو ایفرٹ کرنی ہے. جبکہ یہاں تو اللہ کی یہ شان ہے کہ کام کا ارادہ کیا, اس کو کہا ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتا ہے. تو ہم ذرا تصور کریں کہ بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ایک چھوٹا سا گھر بنانے میں ہمیں سالوں لگ جاتے ہیں. کئی لوگ اپنی زندگی کی پوری جو ہے وہ سٹرگل اس پر خرچ کر دیتے ہیں کہ ہم اپنا ایک گھر بنا لیں. تصور کریں کہ اللہ نے اتنی بڑی زمینوں اور آسمانوں کو بنایا ہے تو یہ کتنا بڑا کام تھا. تو اللہ نے یہ کام کیا ہے, بنایا ہے اور بغیر کسی چیز کے پیدا کیا. یعنی ایسا نہیں کہ پہلے سے کوئی سکیچ بنا ہوا کسی کی طرف سے تھا, بغیر کسی نقشے کے اور بغیر کسی را میٹیریل کے پیدا کیا. بے شک اللہ کی قدرت ہمارے تصورات سے بہت آگے کی چیز ہے. وراء الورا ذات. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کے اندر اپنی قدرت کا اور اپنی عظمت کا مزید پختہ ایمان اور یقین پیدا فرمائے. حدیث دیجئے. انا ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس احد او لیس شیء اصبر على اذن سمعه من اللہ انہم لیدعون له ولدا وانہ لیعافیہم ویرزقہم. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی ذات لوگوں کی جانب سے بولی گئی تکلیف دہ بات پر جو کبھی کسی نے سنی ہو, صبر کرنے میں اللہ سے بڑھ کر صابر نہیں ہے. یعنی مختلف لوگوں کے بارے میں کوئی بات کی جاتی ہے اور لوگ اس پر صبر کرتے ہیں, لیکن انتہائی جو ہے وہ شدید بات اور سخت بات جس پر کوئی صبر کر جائے یہ اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں ہے کہ جس نے کسی بات پر صبر کیا. وہ کیا ہے کہ لوگ اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں جس سے وہ پاک ہے, لیکن اتنی سخت بات اور اتنی جو ہے وہ سنگین بات کہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو تباہ نہیں کرتا, برباد نہیں کرتا, بلکہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی سے نوازتا ہے, عافیت دیتا ہے اور انہیں روزی اور رزق عطا کرتا ہے. ورنہ یہ جرم ایسا تھا, یہ دعویٰ ایسا تھا, اس دعوے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کی تندرستیاں چھین لیتا اور ان سے رزق جو ہے وہ چھین لیتا, لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. تو شرک جو ہے وہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں یہ واضح اعلان ہے
کہ اللہ ताला शिर्क को कभी भी माफ नहीं करते। तो तसव्वुर और एहसास का ज़रा इस्तेमाल करें कि ये पूरी कायनात और इसमें मौजूद तमाम मखलूक़ात अल्लाह ताला की फर्मा बरदार हैं, सब के सब उसकी तस्बीह बयान करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, सिवाय कुछ ऐसे इंसानों के जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और उसके साथ किसी बेटे को या किसी शरीक को मानते हैं। इसके बावजूद देखिए कि अल्लाह ताला कितना रहीम है, तो अल्लाह के बारे में इतना बड़ा झूठ बोलते हैं, फिर भी वो उन्हें महफूज रखता है, उन्हें रिज्क अता करता है और सेहत से नवाजता है। आप दुनिया में किसी की तरफ से जो है वो नवाजिशात ले रहे हों और उसी के बारे में ऐसी बातें करें जो उसको पसंद नहीं है, तो वो पहला काम ये करेगा कि जितनी भी नवाजिशें कर रहा है आप पर, वो सारी की सारी खत्म करेगा आपको, बाकी सजाएं तो बाद में देगा। लेकिन इस कायनात में हमारा वजूद अल्लाह की जो है वो अता और अल्लाह की नेमत है। हम उसके बावजूद अल्लाह के बारे में ऐसी बात करते हैं जो अल्लाह के शायान शान नहीं है कि उसके लिए ये ऐसी बातें कही जाएं। उसके बावजूद अल्लाह ताला हमें जिंदा भी रखे हुए है, आफियत के साथ रखे हुए है, हिफाजत के साथ, और हमारी ज़रूरतों को भी पूरा कर रहा है। ये अल्लाह ही का सब्र है और अल्लाह ही की तरफ से जो है वो हिल्म है, अल्लाह का बुर्दबारी है। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ किए हुए है। अल्लाह ताला हमें ये समझ अता फरमाए और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर से बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमाए। पढ़ लीजिए इस आयत को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बदीउस समावाति वल अर्द, पैदा करने वाला है आसमानों और जमीन का। व इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा, और जब वो फैसला करता है किसी काम का तो सिर्फ फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, तो सिर्फ कहता है उसको हो जा, तो वो फौरन हो जाता है। असबाब के एक मरतबा फिर देख लीजिए, नसारा ये बात कहकर बहुत ही बड़ा झूठ बोलते हैं कि अल्लाह का कोई बेटा है। अल्लाह बहुत ही ताकत और कुदरत वाला है, जब वो किसी काम का इरादा करता है तो वो सिर्फ कुन, हो जा कहता है और वो काम हो जाता है। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें शिर्क से महफूज रख और हम तेरी ही पाकी बयान करें, इसमें हमारी मदद फरमा। तो प्लान बनाया जाए कि तौहीद का पैगाम जहाँ तक मुमकिन हो ज़रूर पहुँचाएंगे। अल्लाह ताला से तौफीक भी मांगी जाए और उसके लिए मेहनत और कोशिश भी की जाए। अस्मा और अफ़ाल देखिए, वलद लड़के को कहते हैं, बेटे को, और इसकी जमा औलाद, वलद की जमा औलाद। समावात ये जमा है और इसका वाहिद समा। अम्र ये भी वाहिद है और इसकी जमा उमूर। तो बेसिकली 3 अस्मा इसमें हमें नजर आए। अफ़ाल में देखें तो कानितून इस्मुल फ़ाइल है, कानित से कानितून, तो इसकी 6 चाबियां अगर हम बनाएं तो नसरा के पैटर्न पर बनेंगी। कनाता या कुनूतु, कुनुत, कानित, मकनूत, कुनूत। फर्मा बरदारी करना, हुक्म मानना, आजिज़ी कर देना, आजिज़ अपनी आजिज़ी का इजहार करना, सबमिशन का इजहार करना। तो इसी से कुनूत है, दुआए कुनूत हम पढ़ते हैं जिसको। बदी ये फ़ाइल का वजन है और फतह के पैटर्न से ये आता है। बदा यबदअु इब्दा, बदीउन, इसमें बादि नहीं आता है। बदीउन डैश और बदउन या बिदउन दोनों मस्तर के तौर पर आ सकते हैं। बदा यबदअु इब्दा, बदीउन डैश बदउन, पैदा करना, बनाना। कमजोर अफ़ाल में देखें तो कालू, काला यकूलू, काना यकूनू में हर दूसरी लाइन में नजर आ जाते हैं। और क़दा, क़दा का माना हदा यहदी के पैटर्न पर क़दा यक़दी, इक़दी, क़ादिन, मक़दियुन, क़दा। जी आमिर साहब, आमिर यूसुफ जी सर। जी मैंने जो बदी जो आ रहा था ना, मैं ये समझा कि ये हमने पढ़ा था करुआ पैटर्न। इस करुआ पैटर्न की जो फाइल बनते थे इसी पैटर्न बनते थे, तो मैं ये समझा कि ये करुआ पैटर्न का है। तो इसका मतलब है कि फाला का जो पैटर्न है, फतह पैटर्न जो है, उस पे भी इस किस्म की आ जो है सकते हैं। फाइल बन सकती है। जी जी आ सकते है मैं करेक्ट? जी ठीक, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। हैं। अच्छा, ये क़ज़ा यक़दी हदा यहदी की तरह फैसला करना। क़ज़ा यक़दी इक़दी, क़ादिन, मक़दियुन, क़ज़ाउन, फैसला करना। क़ज़ा उसने फैसला किया। और अमरा ये
नसरा का पैटर्न अमारा यअमुरु मुर, आमिरुन मअमुरुन अमरुन हुक्म देना, और कुन काना यकूनु से आया है। और मजीद फी में इत्तखज़ा इस्तेमाल हुआ जो इख्तलाफा के पैटर्न पर है, और हम इसकी 6 चाबियां पढ़ भी चुके हैं बुक 3 में। इत्तखज़ा यत्तखिज़ु, इत्तखिज़, मुत्तखिज़ुन, मुत्तखज़ुन, इत्तिखाज़ुन बनाना, इत्तखज़ा उसने बनाया। तो इसके साथ हमारा कुरान वाला हिस्सा मुकम्मल हुआ। इसमें जुमले आए हैं जी, इत्तखज़ल्लाहु वलदा, ये जुमला इस्मिया नजर आ रहा है या जुमला फेलिया? जी जुमला फेलिया सर, फेलिया जुमला फेलिया है। अच्छा, उसके अलावा कोई और जुमला या जोड़ी नजर आ रही हो? कज़ा अमरा, अदा अमरा, माशाल्लाह, ये कौन सा जुमला है? जुमला फेलिया। फेलिया है। तो इसमें फेल, फाइल और मफूल क्या होगा? ये भी हो सकता कज़ा है। फेल है, या जो है वो फाइल है, और अमरा मफऊल है। अदा सर, ये फेल भी आ है, सकता दुरुस्त। अमरन जो है ये मफूल है, ये भी दुरुस्त। लेकिन इसका फाइल जो है वो या नहीं हुआ, है, बल्कि वो हुआ होना क्या- चाहिए, हुआ। इसके अंदर जो हुआ छुपा हुआ वो फाइल बनेगा। सर, ये सर भी हो ये सकता है, बदियुस समावाती भी तो है, बदियुस समावाती भी सर, ये भी। नहीं, बदियुस समावाती जुमला नहीं बन रहा ना पूरा, ये एक जोड़ी बन रही है, आगे हमने पढ़नी है अभी ये जोड़ी। अच्छा सर, ठीक। बदीउ इसम है ना, इसम फाइल की जगह पर हमने रखा है इसको बदी, तो ये इसम है, तो इससे जुमला इसमिया होना चाहिए। तो बदीउस समावात जो है ये जुमला इसमिया तो बन नहीं रहा है, ये कुछ और बन रहा है, जोड़ी बन रही है, वो हम इंशाल्लाह आगे 1-2 सबकों के बाद पढ़ लेंगे। सर, ये यकूलु लहू, यकूलु लहू, काला वाला भी ये तो बात हमारे उसमें है कि जब भी फेल आता है तो कोई ना कोई उसका फाइल जरूर होता है, तो उस हिसाब से वो जुमला फेलिया बन ही रहा होता है। लेकिन यहाँ पर काला वाले में खास तौर पर काला वाला जब फेल आता है तो उसका जो मफूल होता है वो बजाते खुद एक पूरा जुमला होता है। तो इसलिए अभी हम उस डिटेल में नहीं गए हैं, फिलहाल छोड़ देते हैं, काला वाले जुमलों को हम छोड़ रहे हैं। आगे चल के जब हम डिटेल देख लेंगे, क्योंकि काला का माना यह है ना उसने कहा, तो जो कहा है वो खुद एक पूरी बात होगी, पूरा एक जुमला होगा। तो उस जुमले को अलग से फिर एनालिसिस करना कि कितनी बात की, कौन सी बात कहाँ तक की है, तो जरा डिटेल हो जाएगा। इसलिए फिलहाल हम उसको काला वाले जुमलों को छोड़ते हैं, आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह हम इस पर भी बात किया करेंगे। पहले हम सिंपल जो जुमला इसमिया और फेलिया हैं उनकी प्रैक्टिस हम अच्छे तरीके से देख लें, पहचान हो जाए, फिर हम बाकी जुमलों पर भी आएंगे इंशाल्लाह। सर ये तीनों लाइनें जो है इसमें सिर्फ कज़ा अमरन जो यही फेलिया जुमला होगा बस। ऊपर इत्तखज़ल्लाहु वलदन भी है ना, शुरू में इत्तखज़ल्लाहु वलदा, ये भी एक जुमला फेलिया है। इत्तखज़ा फेल है, लफ्ज़ अल्लाह फाइल बनेगा, और वलदन जो है वो उसके लिए मफूल बन जाएगा। अच्छा जी, तो इसके साथ 17C के साथ हमने ग्रामर जो पढ़नी है, ये वैसे कोई नई नहीं है। इसमें हमने रफा, नसब और जर की प्रैक्टिस करनी है जमा के अल्फाज के साथ। पिछली दफा हमने वाहिद वाली की थी, तब हम जमा की प्रैक्टिस देखते हैं। सबसे पहले हम ये रिवाइज कर लें कि अरबी ग्रामर के 2 अहम हिस्से हैं, सर्फ और नहव। सर्फ कहते हैं फेरने को, यानी मादे के हुरूफ में से कुछ बामाना अल्फाज बना लेना, ये इल्म सर्फ कहलाता है, जो हमने टेबल्स पढ़े थे। जैसे फ़ा आइन लाम से मुख्तलिफ अल्फाज हमने बनाए, फ़ाइल, मफ़ऊल, फ़अलतुम वगैरह। और नहव कहते हैं मुख्तलिफ अल्फाज को जोड़कर जुमले बनाना, या उन जो मुख्तलिफ अल्फाज को जोड़कर छोटी छोटी जोड़ियाँ बना लेना, फिर उन जोड़ियों के साथ मजीद कुछ अल्फाज ऐड करके कंप्लीट सेंस वाले जुमले बना लेना। जैसे खलक़ल्लाहुल अर्दा, यहाँ जो ब्लू कलर में लिखी हुई हैं ये सब जोड़ियाँ छोटी छोटी, और बाकी इनके साथ मजीद अल्फाज ऐड किए तो एक कंप्लीट सेंस वाला जुमला हमें मिल रहा है। नहव में लफ्ज़ के आखिरी जो हर्फ है उसकी हरकत से मुताल्लिक भी बात होती है कि हर लफ्ज़ का जुमले में कोई ना कोई रोल होता है, कि कभी वो फ़ाइल बन रहा होता है, कभी मफ़ूल बन रहा होता है। तो जो फ़ाइल या मफ़ूल की मुनासबत से जो महल और जो मकाम होता है, उसी महल और मकाम की मुनासबत से उस लफ्ज़ के आखिरी हर्फ की हरकत में कोई ना कोई तब्दीली आती है। तो वो तब्दीली हम नाव के ज़रिए सीखते और समझते हैं और पहचानते हैं।
4 किस्म के अब तक हमने जुमले पढ़े हैं। जुमला इस्मिया अल्लाहु गफूरुन, अल्लाहु गफूरुन। इन्ना वाला जुमला हमने पढ़ा, इन्नल्लाह गफूरुन, इन्नल्लाह गफूरुन। काना वाला जुमला, कानल्लाहु गफूरन, कानल्लाहु गफूरन। और जुमला फेलिया खलक़ल्लाहुल अर्दा, खलक़ल्लाहुल अर्दा। तो जुमला इस्मिया के अंदर इस स्लाइड पर रहते हुए अगर हम देखें तो एक दफा रिवाइज कर लेते हैं कि 5 मकामात ऐसे हैं कि 5 जगहों पर कोई भी इसम आएगा तो वो रफा की हालत होगी। पहली जगह जुमला इस्मिया का पहला हिस्सा यानी मुब्तदा, और दूसरा जुमला इस्मिया की खबर, तीसरा इन्ना की खबर, चौथा काना का इस्म, और पांचवा जुमला फेलिया में फाइल। 5 मकामात, 5 रोल्स हैं कि इन 5 मकामात महल में कोई इसम होगा तो वो रफा की हालत में होगा। और सोफार जो भी तक हमने देखा उसमें से 3 जगह ऐसी हैं कि जिसमें कोई इसम होगा तो वो नस्ब की हालत में होगा। उनमें से पहला है इन्ना का इसम इन्नल्लाह, काना की खबर कानल्लाहु गफूरन, और जुमला फेलिया में मफूल ऑब्जेक्ट। ये 3 मकामात हैं। मफूल नस्ब वाली हालतों के अंदर मजीद इजाफा होगा इंशाअल्लाह, अगले सबक हम पढ़ेंगे तो रफा की यही 5 बेसिक और बुनियादी सूरतें बनती हैं। बाकी कुछ और ऐड होंगी लेकिन वो इन्हीं के साथ कहीं ना कहीं अटैच हो रही होंगी। और एक सूरत हमने पढ़ी है किसी भी इसम के आखिर में जर आने की, जर की हालत, और वो क्या है कि उससे पहले कोई हरफ जर आ जाए। ये एक हमने पढ़ लिया, एक हम और पढ़ेंगे जर वाली। तो पिछली दफा जो सबक पढ़ा था हमने, उस सबक में हमने वाहिद अस्मा के साथ वो रफा नस्ब और जर की मश्क की थी। हमने पढ़ा था अगर अल के साथ मारिफा कोई इसम हो और वो वाहिद हो तो उसकी असली हालत होगी अल मुस्लिमु, यानी रफा की हालत में होगा अल मुस्लिमु, नस्ब की हालत में वो आएगा अल मुस्लिमा, और जर की हालत में अल मुस्लिमी। रफा की हालत अल मुस्लिमु, नस्ब की हालत अल मुस्लिमा, जर की हालत अल मुस्लिमी। रफा की हालत अल मुस्लिमु, नस्ब की हालत अल मुस्लिमा, जर की हालत अल मुस्लिमी। इसको फिर हमने जुमलों में देखा था, जा अल मुस्लिमु, एक मुसलमान आया, रआ ज़ैदुन अल मुस्लिमा, देखा ज़ैद ने एक मुसलमान को, समिअ ज़ैदुन मिनल मुस्लिमी, सुना ज़ैद ने एक मुसलमान से। अब यहाँ पर जा अल मुस्लिमु में अल मुस्लिमु रफा की हालत में आ रहा है, इसकी क्या वजह बता सकते हैं हम, क्यों रफा की हालत में है जा अल मुस्लिमु? जी इसलिए कि सर ये फाइल है, फाइल बन रहा है, जुमला फेलिया में फाइल बन रहा है, इसलिए ये रफा की हालत में जा अल मुस्लिमु। अच्छा, दूसरे जुमले में रआ ज़ैदुन अल मुस्लिमा नस्ब की हालत में है, क्यों? मफूल है, ज़ैदुन फाइल है, क्योंकि जुमला फेलिया के लिए मफूल बन रहा है, इसलिए ये नस्ब की हालत है। और तीसरे जुमले में ये समिअ ज़ैदुन मिनल मुस्लिमी, जर की हालत में अल मुस्लिमी, क्यों? मिन की वजह से। इससे पहले मिन हरफ जर आ, तो इन 3 जुमलों को एक एक बार दोहराइए। जा अल मुस्लिमु, एक खास मुस्लिम आया, रआ ज़ैदुन अल मुस्लिमा, देखा ज़ैद ने एक खास मुस्लिम को, समिअ ज़ैदुन मिनल मुस्लिमी, सुना ज़ैद ने एक खास मुस्लिम से। तो अब इसी सिंगुलर को प्लूरल करके अगर हम देखें तो ये हम जानते हैं कि मुस्लिम की जमा मुस्लिमून और मुस्लिमीन दोनों तरह हो सकती है, शुरू से हम किसी वन से देखते आ रहे हैं। तो अब हमें ये चीज समझ में आ जाएगी कि मुस्लिमून मुस्लिमूना मुस्लिमुन की जमा है, और मुस्लिमीन जो है ये या मुस्लिमन या मुस्लिमिन की जमा है। तो जमा के अंदर अगर हम देखें तो रफा की हालत यानी असली हालत होगी मुस्लिमूना जमा में, मुस्लिमूना वाव के साथ, नस्ब की हालत होगी मुस्लिमीना, और जर की हालत भी मुस्लिमीना। रफा की हालत मुस्लिमूना, नस्ब की हालत
मुस्लिमीना, जर की हालत मुस्लिमीना, रफा की हालत मुस्लिमूना, नस्ब की हालत मुस्लिमीना, जर की हालत मुस्लिमीना, रफा की हालत मुस्लिमूना, नस्ब की हालत मुस्लिमीना, जर की हालत मुस्लिमीना। अब वाहिद मैं बोल रहा हूं, आप लोग जमा इसके साथ साथ दोहराते जाएं। मुस्लिमुन की जमा मुस्लिमूना, मुस्लिमन की जमा मुस्लिमीना, मुस्लिमिन की जमा, मुस्लिमीना, एक बार फिर बोलें, मुस्लिमुन की जमा मुस्लिमूना, मुस्लिमूना, मुस्लिमन की जमा मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, मुस्लिमिन की जमा मुस्लिमीना। मुस्लिमीना। अब हमें ये फर्क कैसे पता चलेगा? जब जुमले में मुस्लिमीना आ रहा है तो अब हमें पहचान करनी है कि ये यहाँ मुस्लिमीना नस्ब वाला है या मुस्लिमीना जर वाला है। तो हम क्या करेंगे, हम जुमले के अंदर उसके कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक ये लफ्ज कहाँ आ रहा है, इसका महल क्या बन रहा है। अगर ये मफूल बन रहा है या इन्ना का इसम बन रहा है या काना की खबर बन रहा है तो मुस्लिमीना कौन सा होगा? नस्ब की हालत होगी, नस्ब की हालत होगी। और अगर मुस्लिमीना से पहले कोई हरफ जर आ रहा है, मिन, अन, जर की बी, हालत होगी, तो फिर ये जर की हालत। तो किसी भी इसम का महल पहचानने के लिए हमें उसके पीछे जाना पड़ेगा कि पीछे वाले लफ्ज के साथ इस लफ्ज का क्या रिलेशन बन रहा है। कोई भी लफ्ज जब हम देखेंगे तो उसका जो हालत है उसको सही तरीके से समझने के लिए हम ये चेक करेंगे कि इस लफ्ज का पीछे जो जुमला पूरा गुजरा है उस जुमले में क्या महल आ रहा है, किस रोल के को प्ले कर रहा है। ये जो महल होगा उस जुमले में, सर एक दफा फिर समझा दें। जी मैंने कहा कोई भी जुमला कोई भी जुमला है, उस जुमले में एक लफ्ज लिखा हुआ है जबर के साथ, जेर के साथ या पेश के साथ, रफा नस्ब जर कोई भी हालत है, तो उस हालत को समझने के लिए हम ये देखेंगे कि इस लफ्ज का अपने से पीछे वाले जो अल्फाज हैं जुमले के, उस जुमले के अल्फाज के साथ क्या ताल्लुक बन रहा है। मिसाल के तौर पे एक जुमला फेलिया में आ रहा है नसरा खालिदुन अल मुस्लिमीना, तो अब एक जुमला फेलिया है, नसरा फेल है, खालिदुन फाइल है। अब अल मुस्लिमीना को हमने ये देखना है कि ये क्या बन रहा है, तो हम ये देखेंगे कि ये पीछे जो खालिद और नसरा है उनके लिए इसका क्या, उनके साथ इसका क्या रब्त और ताल्लुक है। तो ये नसरा के लिए मफूल बन रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये अल मुस्लिमीना नसब की हालत में आ रहा है। समिया ज़ैदुन मिनल मुस्लिमीना में हम देखेंगे कि क्या है, तो अल मुस्लिमीना से पहले मिन हर्फ जर है, तो हर्फ जर की वजह से हम इसको जर की हालत में ले जाएंगे। तो कहीं पर कंफ्यूजन हो अगर, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें क्या करना है, हमें उस लफ्ज का रिलेशन जो है वो उसको करना है पीछे वाले जुमले के साथ, पीछे वाले अल्फाज के साथ। जो ताल्लुक उसका पिछले जुमले के साथ होगा उसके मुताबिक हम इसको बता सकते हैं कि ये रफा की हालत है, नस्ब की हालत है या जर की हालत। ठीक है जी। तो जा मुस्लिमुन, ये सिंगुलर है, इसका तर्जुमा क्या करेंगे? जा मुस्लिमुन का कोई मुसलमान आया, एक मुस्लिम आया, कोई भी मुस्लिम आया। रआ ज़ैदुन मुस्लिमन, देखा ने देखा एक मुस्लिम को। समिअ ज़ैदुन मिन मुस्लिमिन, सुना ज़ैद ने ज़ैद एक एक मुस्लिम से। अब ये वाला तो था जो हम पहले कर चुके हैं। तो अल के साथ जब हम जाएंगे तो अल मुस्लिमूना और अल मुस्लिमीना वही अल वाली प्रैक्टिस है, यहाँ सिर्फ अल का इजाफा है, बाकी उसी तरीके से अल मुस्लिमों की जमा अल मुस्लिमूना और अल मुस्लिमा की जमा अल मुस्लिमीना, अल मुस्लिमी की जमा अल मुस्लिमीना। तो जहाँ भी सिर्फ अल का इजाफा हुआ है कोई और फर्क नजर नहीं आ रहा। तो रफा की हालत में हम कहेंगे अल मुस्लिमूना, नस्ब की हालत में अल मुस्लिमीना, जर की हालत में अल मुस्लिमीना। रफा की हालत अल मुस्लिमूना, नस्ब की हालत अल मुस्लिमीना, जर की हालत अल मुस्लिमीना। रफा अल मुस्लिमूना, नस्ब अल मुस्लिमीना और जर की हालत अल मुस्लिमीन। जा अल मुस्लिमु है,
तो जा अल मुस्लिमों का तर्जुमा एक खास मुस्लिम आया, रआ ज़ैदुन अल मुस्लिमा, देखा जैद ने एक खास मुस्लिम को, समिअ ज़ैदुन मिन अल मुस्लिमी, सुना जैद ने एक खास मुस्लिम से। अब इसी को अगर हम जमा में कन्वर्ट करें, बहुत से मुसलमान आए तो क्या कहेंगे, जा अल जाल मुस्लिमूना, मुस्लिमूना, बहुत से मुसलमान आए। देखा जैद ने बहुत से मुसलमानों, तो क्या कहेंगे, रआ ज़ैदुन ज़ैदन मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, जैद ने बहुत से मुसलमानों को देखा। समिअ ज़ैदुन, बहुत से मुसलमानों से सुना होगा तो मिनल मुस्लिमीना, मुस्लिमीन, ठीक है। रफा में अल मुस्लिमूना, नसब में अल मुस्लिमीना और जर में भी अल मुस्लिमीना। अब कुरान से मिसालें देखें तो क़ाल ज़ालिमूना, जालिमों ने कहा, क़ाला फेल है, अब इसका फाइल के तौर पर आ रहा है अज़्ज़ालिमूना, जालिमों ने कहा। अब ज़ालिमूना का एराब, ज़ालिमूना की हालत को समझने के लिए हम देखेंगे कि क़ाला के लिए ये क्या बन रहा है। तो क़ाला एक फेल था, क़ाला फेल था, हमें उस फेल के लिए सबसे पहली चीज जो चाहिए है वो है फाइल। तो फाइल जो है वो रफा की हालत में होता है, और ये बात हम पढ़ चुके हैं कि जुमला फेलिया अगर है तो फेल का फाइल अगर अलग से लिखा हुआ हो, चाहे वो जमा हो या वाहिद, फेल सिंगुलरी इस्तेमाल होता है। तो ये अज़्ज़ालिमूना क़ाला का फाइल हम बना सकते थे, इसलिए हमने इसको क़ाला का फाइल करार दिया अज़्ज़ालिमूना। अगर ये क़ाला अज़्ज़ालिमीना होता तो फिर हम इसको यही कह सकते थे कि ये क़ाला का फाइल है, फिर इसको कोई और वजह बताई जाती। तो क़ाल अज़्ज़ालिमूना, अज़्ज़ालिमून क़ाला का फाइल है, इसलिए रफ़ा की हालत में आ रहा है, ज़ालिमों ने कहा। यक़ूलुल काफ़िरूना, कहते हैं काफिर, यक़ूलु भी यहाँ पर सिंगुलर फेल है और इसके बाद अल काफ़िरूना इसका फाइल के तौर पर आ रहा है, इसलिए रफ़ा की हालत में है। यक़ूलुल काफ़िरूना, काफिर कहते हैं। यफ़रहुल मुमिनूना, यफ़रहु खुश होते हैं, फरहत में होते हैं, खुश होते हैं कौन, अल मुमिनूना ईमान वाले। यफ़रहुल मुमिनूना, ईमान वाले मोमिन खुश होते हैं। तो इन जुमलों को दोहराइए। क़ाल अज़्ज़ालिमूना, जालिमों ने कहा, जालिम ने कहा, यक़ूलुल काफ़िरूना, काफिर कहते हैं। यफ़रहुल मुमिनूना, ईमान वाले वाले होते हैं। मैं अरबी बोल रहा हूँ, आप लोग इसका तर्जुमा करेंगे। क़ाल अज़्ज़ालिमूना, जालिमों ने कहा। यक़ूलुल काफ़िरूना, काफिर कहते हैं। यफ़रहुल मुमिनूना, ईमान वाले खुश होते हैं, खुश होते हैं। मजीद मिसालें देखें। युदिल्लुल्लाहु ज़ालिमीना, अब यहाँ पर युदिल्लु फेल है, अल्लाहु उसके लिए फाइल आ गया। अब अज़्ज़ालिमीना को क्या बनाएंगे हम, अज़्ज़ालिमीना मफूल हो जाएगा, मफूल बन रहा है। युदिल्लुल्लाहु गुमराह करता है अल्लाह, किसको, अज़्ज़ालिमीना जालिमों को। तो युदिल्लुल्लाहु ज़ालिमीना, गुमराह करता है अल्लाह जालिमों को। सयजज़िल्लाहु शाकिरीना, अनकरीब जजा देगा अल्लाह किसको, शुक्र करने वालों को, शाकिरीन को। यहाँ शाकिरीना भी नस्ब की हालत में आ गया, मफूल है। कज़्ज़बत समूदुल मुरसलीना, समूद ने झुटलाया, किसको, अल मुरसलीना, मुरसलीन को यानी रसूलों को झुटलाया। जुमले दोहराएं दो मर्तबा। युदिल्लुल्लाहु ज़ालिमीना, गुमराह करता है अल्लाह जालिमों को। सयजज़िल्लाहु शाकिरीना, अनकरीब बदला देगा अनकरीब बदला देगा शुक्र करने वालों को। कज़्ज़बत समूदुल मुरसलीना, झुटलाया समूद ने रसूलों को। कज़्ज़बत समूदुल मुरसलीना, झुटलाया समूद ने रसूलों को। युदिल्लुल्लाहु ज़ालिमीना, सयजज़िल्लाहु शाकिरीना, कज़्ज़बत समूदुल मुरसलीना। और मिसालें देखिए। ला युहिब्बुल काफिरीना, अब यहाँ पर ला युहिब्बु का फाइल जो है वो इसके अंदर छुपी हुई ज़मीर है। ला युहिब्बु, वो पसंद नहीं करता, किसको, अल काफिरीना, काफिरों को पसंद नहीं करता। ला युहिब्बुल ज़ालिमीना, वो पसंद नहीं करता, किसको,
जालिमों को। तो अज़्ज़ालिमीना यहाँ पर भी दोनों जगह पर अल काफिरीना और अज़्ज़ालिमीना ला युहिब्बु के लिए मफूल बन रहे हैं। बशिर खुशखबरी दे दीजिए, कौन? आप खुशखबरी दे दें अस्साबिरीना सब्र करने वालों को। बशिर साबिरीना खुशखबरी दे दीजिए सब्र करने वालों को। ला युहिब्बुल काफिरीना वो पसंद नहीं करता काफिरों को। ला युहिब्बुल ज़ालिमीना वो पसंद नहीं करता जालिमों को। बशिरिस साबिरीना खुशखबरी दे दीजिए सब्र करने वालों को। ला युहिब्बुल काफिरीना ला युहिब्बुल ज़ालिमीना बशिरिस साबिरीना। और जर की हालतों की मिसाल हमारे सामने यही आती है बार बार। बिल्लाही सिंगुलर की मिसाल है अल्लाह के लिए। फिल अर्दी जमीन में। लिल मुस्लिमीना मुसलमानों के लिए। मिनल मुमिनीना मोमिनों में से। बिल्लाही फिल अर्दी लिल मुस्लिमीना मिनल मुमिनीना। तो ये हमारी रफा नसब और जर की हालतों की प्रैक्टिस हो गई, वाहिद में भी और जमा में भी। अब ये जहन में रखिए कि जब जुमला जब भी हमने पढ़ा है कि लफ्ज दो तरह के होते हैं, इस्म, फेल और हर्फ, तीन तरह के हैं बेसिकली। तो हरूफ की हम बात नहीं करते क्योंकि हर्फ के आखिर में ये नहीं हम कहते कि ये रफा की हालत है या नसब की हालत है, लेकिन इस्म और फेल दोनों के बारे में ये बात होती है, रफा की हालत है, नसब की हालत है या कोई और हालत है। तो फेल के अंदर तीन हालतें पाई जाती हैं, रफा, नसब और जज़म। फेल की तीन हालतें होती हैं, रफा, नसब और जज़म, जो हमने किसी और में पढ़ी। जबकि इस्म में भी तीन हालतें होती हैं, रफा, नसब और जर। फेल की तीन हालतें, रफा, नसब और जज़म। और इस्म की तीन हालतें, रफा, नस्ब और जर। अब देखें यहां पर फेल में जर नहीं है और इस्म में जज़म नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पर भी किसी फेल के आखिर में हमें अगर जेर नजर नहीं आएगी, फेल के आखिर में हमें कहीं पर भी जेर नजर नहीं आएगी, अगर कभी होगी तो वो किसी न किसी वजह से होगी, असल में वो जर की हालत नहीं होगी, कोई और वजह होगी। और यानी उसकी लफ्ज की बनावट ही ऐसी होगी कि आखिर में जेर आ रही है, ये नहीं होगा कि इसमें जर की हालत है इसलिए ये जेर है। और इस्म कोई भी जो है वो जज़म के साथ नहीं होगा, ये साइन किसी भी इस्म के आखिर में नहीं हो सकता। अल मुस्लिम, ये मुस्लिम नहीं होगा, ये या पेश के साथ होगा या जबर के साथ होगा या जेर के साथ होगा, ये मस्ट है इस्म के साथ। तो कोई भी इस्म इन तीन में से किसी एक हालत में होगा, या तो रफा होगी या नसब और या जर। और फेल जो है वो या रफा की हालत होगी या नसब या जज़म। और ये हम जानते हैं कि फेल की ये तीन हालतें कब पाई जाती हैं, पहले मुदारे में, पहले माजी में या फेल अमर वगैरह में नहीं होती, ये सिर्फ फेल मुदारे की बात हो रही है। तो फेल मुदारे या फालू या फालूना, तफालू, अफालू, तफालूना, नफालू, ये जो हैं ये सारे फेल मुदारे या तो रफा की हालत में आएंगे या नसब की हालत में आएंगे या जज़म की हालत में। और अस्मा जो हैं वो तकरीबन तमामी अस्मा सिवाय चंद एक के, वो भी या रफा की हालत होगी या नसब या जर की हालत होगी। तो ये दोनों का फर्क जहन में रखिए। और इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली ये है कि फेल के अंदर जर की हालत नहीं होती और इस्म में जज़म वाली हालत नहीं होती। ठीक है जी। तो किसी फेल को हम ये नहीं कह सकते कि ये जर की हालत में है और इस्म को हम ये नहीं कह सकते कि ये जज़म की हालत में है। तो ये हमारा रफा नसब जर का टॉपिक जो है ना वो बेस कंप्लीट होगी। अब हम अगली जोड़ियां शुरू करेंगे अगले लेसन से इंशाल्लाह। अभी तक के लिए कोई सवाल किसी के जहन में हो तो कीजिए, कोई बात पूछनी हो, नहीं तो अगला लेसन शुरू कर लें। अभी हैं 10 मिनट नमाज में।
अच्छा जी, चलिए दूसरा लेसन शुरू करते हैं। 17D सूरह बकरा आयत नंबर 118 और 119 हैं। हम चलते हैं सीधा इशारों पर, और 17वें सफ़े के इशारात हैं यहूद व नसारा लड़े आपस में, जालिम रोके मस्जिद से, ईसाई बनाए बेटा अल्लाह का, बेइल्म कहें बात करे अल्लाह। यहूद व नसारा लड़े आपस में, जालिम रोके मस्जिद से, ईसाई बनाए बेटा अल्लाह का, बेइल्म कहें बात करे अल्लाह। मुख्तसर इशारे दोनों सफ़ों के देख लें। नस, सवाल, ख्वाहिश, जन्नत, यहूद व नसारा, जालिम, ईसाई, बेइल्म। नस, सवाल, ख्वाहिश, जन्नत, यहूद व नसारा, जालिम, ईसाई, बेइल्म। तो इस सफ़े का इशारा आखिरी इशारा है, बेइल्म कहें बात करे अल्लाह। तो इससे पहले अल्लाह ने यहूद व नसारा की बदअमालियों और झूठे दावों का जिक्र किया था। अब अल्लाह ताला एक और गिरोह के बारे में गुफ्तगू फरमा रहा है। कुछ और लोग भी है जो अल्लाह के मुकाबले में आए और अल्लाह के सामने जिद और हट धर्मी का मुजाहरा किया। असबाब देखिए, जाहिल लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला बराह रास्त हमसे खिताब क्यों नहीं करता, या निशानियां सीधे डायरेक्ट हमें ही क्यों नहीं मिल जाती। इससे पहले भी गुमराह लोगों ने इस किस्म के सवालात किए हैं। आज के दौर में अगर कोई बात करता है तो ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी लोग इस तरह के सवालात और एतराज़ात कर चुके हैं। तो एक नबी का काम अपनी कौम तक पैगाम को पहुंचाना होता है, वो उनकी निजात का जिम्मेदार नहीं होता। यानी उससे ये सवाल नहीं किया जाएगा कि आपने पैगाम पहुंचाया था तो पैगाम पहुंचाने के बाद आपकी कौम ने निजात हासिल क्यों नहीं की। नए लफ्ज सिर्फ 2 मिलेंगे हमें इन आयात में। तो आइए तिलावत से शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लज़ीना ला यअलमून लौला युकल्लिमुना अल्लाहु औ तअतीना आया। और कहा उन लोगों ने जो इल्म नहीं रखते, क्यों नहीं हमसे अल्लाह बात करता या हमारे पास कोई निशानी ही आ जाती। वक़ाला, और कहा, अल्लज़ीना, उन लोगों ने जो ला यालमूना नहीं जानते हैं, इल्म नहीं रखते हैं। क्या कहा उन्होंने? लौला युकल्लिमुना अल्लाह, क्यों नहीं कलाम करता हमसे अल्लाह। युकल्लिमु ना अल्लाहु, कलाम करता हमसे अल्लाहु अल्लाह। तो ये कौन सा जुमला हुआ युकल्लिमुना अल्लाह? जुमला फेलिया सर। जुमला फेलिया, माशाअल्लाह। तो इसमें फेल, फाइल और मफूल बता सकते हैं? जी सर, ना जो है वो मफूल है और अल्लाहु फाइल है। फाइल है। ना मफूल है तो पहले आ गया है, और अल्लाह जो है ये फाइल है जो फाइल है। बाद से हट कर आया है। तो माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लौला युकल्लिमुना अल्लाह, क्यों नहीं हमसे कलाम करता अल्लाह। औ तअतीना आयतुन, तो औ तअतीना आयतुन भी फिर इसी तरह का जुमला फेलिया होगा, राइट। तअती फेल है, ना फेल। उसका मफूल पहले आ गया, और आयतुन जो है वो उसका फाइल पीछे चला गया, बाद में आ गया। तो अगर मैं यहाँ ये सवाल करूं कि ती, ये कौन सा वाला है? हमने टेबल किया था या ती या तूना ती, तो यहाँ था ती, और हिया भी ती था। तो ये सामने वाला ती है या ये वाला ती है, हिया वाला? जी, हिया वाला है सर, हिया वाला। हिया वाला। हिया वाला है। क्यों हिया वाला है? मुअन्नस है सर, इसलिए। आयत निशानी। आयत जो है ये लफ्ज मुअन्नस के तौर पर आता है, इसलिए उसका फेल भी मुअन्नस आएगा। अब याद करें वो बात जो हमने पिछले सबक में भी की थी कि फेल का फाइल अगर आगे चेंज हो रहा हो, कोई अलग से नया लफ्ज लिखा हो, तो मुजक्कर और मुअन्नस में तो कोऑर्डिनेशन होगी कि अगर फाइल मुअन्नस है तो फेल भी मुअन्नस लाएंगे, अगर फाइल मुजक्कर है तो फेल भी मुजक्कर आएगा। तो आयतुन क्योंकि मुअन्नस था इसलिए याती की बजाय ताती इस्तेमाल हुआ है, मुअन्नस वाला ही ताती। ठीक है जी। अगर ये आयतुन की बजाय यहाँ पर कोई और चीज होती जो मुजक्कर है, जैसे अल किताब, तो फिर याती होता, यातीन अल किताब। तो मुजक्कर के लिए मुजक्कर फेल, मुअन्नस के लिए मुअन्नस फेल। तो तातीना आयतुन, या आती हमारे पास कोई निशानी। तो जब लोग हट धर्मी और बेईमानी में मुब्तला हो जाते हैं
تو پھر اسی طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ نشانیاں، یہ معجزات، یہ پیغام فلاں پر ہی کیوں آیا، اسی کو کیوں پتہ چلا، ہمیں کیوں نہیں پتہ چلا، ہمارے ساتھ کیا دشمنی تھی اللہ کی۔ اور یہ اعتراض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کیا گیا کہ اللہ کو جو ہے وہ آپ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ملا تھا اس پورے علاقے کے اندر، کہ یہ دو طائف کا اور مکہ کا جو ہے وہ یہ عظیم علاقہ ہے، ان علاقے میں بڑے بڑے لوگ ہیں، تو آپ کے علاوہ اللہ کو اور کوئی نہیں ملا تھا کہ جس کو نبوت اور رسالت دے کر اللہ نے بھیج دیا ہے۔ اور جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے بنی اسرائیل، انہوں نے بھی کہا کہ ہم تو اللہ کی عبادت نہیں کریں گے جب تک کہ ہم اللہ کو براہ راست دیکھ نہ لیں۔ تو یہ نشانیاں اور اس طرح کے اعتراضات اور ہٹ دھرمیاں پہلے لوگوں نے بھی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کی، لیکن اللہ کو چونکہ معلوم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ براہ راست ان سے بات کر بھی لے تب بھی وہ اپنی بدنیتی کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبوں پر اس طرح کے جو ان کے مطالبے تھے اور جو ان کے خواہشات تھی، ان خواہشات کو پورا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا قرآن میں، یہ کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہو گیا، فرشتہ کوئی نہیں اتر آتا جو کتاب لے کر آ جاتا اور ہمیں بتا دیتا اور ساتھ تصدیق کر دیتا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ تمہارے نبی اور رسول ہے، ہم بات مان لیتے۔ اللہ نے فرمایا اگر کوئی فرشتہ آ جاتا تو پھر انہوں نے کہنا تھا کہ ہم تو انسان ہیں، ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے کوئی انسان ہونا چاہیے تھا، فرشتہ کیوں آیا ہے؟ تو یہ چونکہ سوال برائے سوال نہیں ہے، سوال سمجھنے کے لیے نہیں ہوتا، اعتراض سمجھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ضد اور ہٹ دھرمی ہے، تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس وجہ سے اللہ نے ان کے اس طرح کے اعتراضات اور اس طرح کے موجودہ مطالبات کو پورا نہیں کیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، قرآن نازل کیا جو نشانیوں سے بھرا پڑا ہے، لوگوں کو اپنے دین کی جانب دعوت دینے کے لیے اللہ کے اپنے ہی طریقے ہیں جو حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، جن میں انسانوں کی آزمائش بھی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح حق اور سچائی کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ ایمان بالغیب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ریکوائرڈ ہے کہ غیب پر ایمان لایا جائے۔ تو غیب پر ایمان لانے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو پیغام نبیوں اور رسولوں کے ذریعے پہنچا ہے اس کو مان لیا جائے۔ غور و فکر کرنے والے شخص کے لیے یہ نشانیاں کافی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایمان لے آئے۔ اللہ نے اتنا سارا جو نظام بنایا اور اس کائنات کے نظام کو بنا کر اس کو چلا رہا ہے، اس نظام کو اس کائنات کے اندر غور و فکر کرے تو اسی غور و فکر سے انسان کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ اللہ پر ایمان لانے والا بن جائے۔ اللہ انسانوں کے سوچے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل نہیں کرتا، یعنی انسانوں کو راضی کرنا اور خوش کرنا کہ ہر انسان کی خواہش کے مطابق اس کو کوئی نہ کوئی معجزہ دے دیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ اور سنت نہیں ہے۔ اس حصے کو ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الذین لا يعلمون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے کیوں نہیں ہم سے کلام کرتا اللہ، او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس آ جاتی کوئی نشانی۔ الحمدللہ اس آیت کو پورا کرتے ہیں اور ڈیٹیل اس کی انشاءاللہ بریک کے بعد کریں گے۔ پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ صدق اللہ العظیم۔ اسی طرح کہا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے ان کی جیسی بات، تو پھر کیا ہوا؟ ان کے دل ایک جیسے ہو گئے، آپس میں خلط ملط ہو گئے، گڈ مڈ ہو گئے، اور ہم نے واضح کر دی نشانیاں لوگوں کے لیے جو کہ یقین رکھتے ہیں، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، کا اور ذالک دو الفاظ ہیں، کذالک اسی طرح، قال کہا، الذین ان لوگوں نے جو، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، من قبلی اور ہم، کیا کہا ان لوگوں نے؟ مثل قولہم، ان کی بات کی مثل، ان کے قول کی مثل بات کی، یعنی جیسی بات یہ لوگ کر رہے ہیں
اسی طرح کی بات ان سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے جو کیا کرتے تھے. پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تشابہت قلوبہم، ایک جیسے ہو گئے ان کے دل. تشابہ یا تشابہ، ایک جیسا ہو جانا، ہم شکل ہو جانا. تو ایک جیسے ہو گئے قلوبہم، ان کے دل. قد، یقیناً، تحقیق، فار شور، انڈیڈ، بینا، ہم نے واضح کر دی، الآیاتی، آیات، نشانیاں، لقوم، قوم کے لیے، یوقنون، جو یقین رکھتے ہیں. تشابہت قلوبہم جملہ فعلیہ آ رہا ہے یہاں پہ، تشابہت فعل ہے اور قلوب فاعل بن رہا ہے اس کا. اور یہاں پر یہ تشابہت ہوا تشابہ، ہی تشابہت مؤنث والا آ رہا ہے. کیوں؟ قلوب مؤنث، جمع مکسر ہے. ماشاء اللہ. جمع مکسر کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ جمع مکسر کے لیے اشارہ، ضمیر اور جو ہے وہ فعل، یہ سب جو ہے وہ واحد مؤنث استعمال ہوتے ہیں. تو تشابہت واحد مؤنث آ گیا کیونکہ اس کا جو فاعل ہے قلوب وہ جمع مکسر کی صورت میں آ رہا ہے. قد بینا الآیات، بینا الآیات یہ بھی ایک جملہ فعلیہ ہے. بینا فعل ہے اور اس کا فاعل ہے نا، ضمیر جو اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے. ہم نے واضح کر دی، بینا واضح کر دی ہم نے. تو نا جو ضمیر اٹیچڈ ہے وہ اس کا بینا کا فاعل ہے، اور الآیاتی یہ مفعول کی حالت میں آ رہا ہے. مفعول ہے یعنی نصب کی حالت میں. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہو گیا کہ الآیاتی نصب کی حالت میں ہے، یہ زیر ہمیں نظر آ رہی ہے نصب کی حالت میں. تو یہ ایک پہچان کے طور پر یاد رکھیے کہ جمع مؤنث سالم نصب کی حالت اور جر کی حالت دونوں صورتوں میں زیر کے ساتھ نظر آتی ہے. جیسے ہم نے مسلمہ کی جمع پڑھی تھی، مسلماتن اور مسلماتن. تو مسلماتن نصب کی حالت میں بھی مسلماتن ہے اور جر کی حالت میں بھی مسلماتن ہے. تو آیات بھی اسی طریقے سے جمع مؤنث سالم ہے، اس لیے نصب کی حالت زیر کے ساتھ نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. زیر کو دیکھ کر ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ جر کی حالت ہے، یہ حالت نصب ہی کی ہے، لیکن یہاں نصب جو ہے وہ زبر کی بجائے زیر کے ساتھ ہمیں نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو مزید تھوڑا سا کھولیں گے اور بات کریں گے اس پر بریک کے بعد. اب ہم لیتے ہیں وقفہ، بریک، اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. کتنے بجے؟ 7:30 یا 7:35؟ جی کراچی میں 7:25 پہ مغرب ہوتی ہے سر. کراچی میں 7:35 پر مغرب ہوتی ہے. 7:25 پر ہوتی ہے. 25. تو چلیں پھر 7:35 پہ ہم واپس آ جاتے ہیں، یا 5 منٹ اور کر لیں، 7:40 پہ آ جائیں. جی سر. پہلے 7:40 پہ پھر ہم واپس آئیں گے اور یہیں سے آگے چلیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ سب کو خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم یہ آیت کا یہ باقی حصہ ہم ترجمہ اس کا دیکھ چکے تھے، لفظ بہ لفظ بھی، اور محاورہ ترجمہ بھی دیکھ لیا تھا ہم نے، اور اس میں سے ہم نے 2 جملہ فعلیہ بھی دیکھ لیے تھے. تو آئیے اب اس کی آگے سے شرح دیکھتے ہیں کہ شرح میں کیا لکھا گیا جی. تو اس حصے کی شرح میں سمجھدار قسم کے لوگ قرآن کی سچائی کو مانتے تھے. انہوں نے قرآن کے پیغام میں کبھی کوئی شک نہیں کیا. البتہ جو لوگ سنجیدہ نہیں تھے ان میں نہ کوئی تبدیلی آئی اور نہ آئے گی، یہاں تک کہ اگر کوئی فرشتہ بھی کھلی نشانیاں لے کر آ جائے تب بھی انہیں کوئی نہ کوئی کمی نظر آتی رہے گی. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے واضح کر دی ہیں آیتیں
یقین رکھنے والوں کے لیے۔ تو یقین کیا ہے؟ کسی چیز کو بہت مضبوطی سے ماننا، ایسی چیز جو ہمیشہ کے لیے دل میں رہ جائے اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہ رہے، اور اس کا درجہ علم سے کئی گنا زیادہ بڑا ہوا ہوتا ہے۔ علم ہے جان لینا، لیکن یقین علم سے ایک درجہ آگے کی چیز ہے۔ یوقنون یعنی وہ لوگ جو بہت مضبوط ایمان رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حق کو تلاش کرتے ہیں اور حق کو قبول کرنے اور اس پر ایمان لانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں سے شامل فرما، آمین۔ آیت کے اس حصے کو پڑھ لیں مرتبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، انہی کی طرح کی بات۔ تشابہت قلوبهم، ایک جیسے ہو گئے ان کے دل۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے واضح کر دی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ دوسری آیت اس سبق کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا دوزخ والوں کے بارے میں، دوزخ والوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ انا، بے شک ہم، انا پلس نا، بے شک ہم سب، بے شک ہم نے، ارسلنا کا، ہم نے بھیجا آپ کو، بالحق، حق کے ساتھ، بشیرن، خوشخبری سنانے والا، بشارت سے بشیر، خوشخبری دینے والا، ونذیرن، اور ڈرانے والا، جو ہم پہلے پڑھ چکے تھے، انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، تو نذیر ڈرانے والا۔ ولا تسألوا، اور نہ پوچھا جائے گا آپ سے، تو یہ لا تسألوا فعل مجہول آ گیا یہاں پر، لا تسألوا، لا تسألوا آپ نہیں پوچھیں گے، لا تسألوا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، کس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ عن اصحاب الجحیم، جحیم والوں کے بارے میں۔ جحیم کہتے ہیں دوزخ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جہنم، دوزخ والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تو آج بھی اپنے آپ کو ذہین کہلانے والے لوگ اس قسم کے سوالات پوچھتے ہیں کہ ہمیں اللہ دکھاؤ، یا یہ کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ تو ایسے لوگ پہلے زمانے کے ان لوگوں ہی کی طرح برتاؤ کرتے ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ بدسلوکیاں کی۔ ایسے لوگوں کو قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ وہ اس میں موجود حق اور سچائی کو صاف طور پر دیکھ سکیں، اور جو شخص قرآن کی آیات میں تدبر کرتا ہے وہ صاف طور پر یہ بات محسوس کر سکتا ہے کہ یہ کتاب بالکل سچی ہے اور اللہ کی جانب سے دیا ہوا ایک معجزہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کو خالی ذہن ہو کر پڑھا جائے، کسی ایک طرف کا پہلے سے جھکاؤ رکھ کر پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے ساتھ الائن کرنے کی کوشش ہوگی۔ خالی ذہن ہو کر اگر کوئی بھی قرآن کا مطالعہ کرے گا تو وہ ضرور حق کو پالے گا۔ حدیث کیجئے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصفا ذات یوم فقال یا صباحا فاجتمعت الیہ قریش قالوا ما لک قال ارأیتم لو اخبرتکم ان العدو یسبحکم او یمسیکم اما کنتم تصدقونی قالوا بلا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا فأنزل الله تبت يدا أبي لهب۔ یہ پوری حدیث لکھ دی گئی، ترجمہ ہم اس کا وہ لیں گے جس کا ہماری آیات کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور پکارا یا صباحا۔ یہ لوگوں کو اکٹھا کرنے اور متوجہ کرنے کا ایک انداز تھا، یعنی لوگوں ادھر آؤ، توجہ کرو۔ اس آواز پر قریش جمع ہو گئے اور پوچھا کیا بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے
اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ کوئی دشمن صبح کے وقت یا شام کے وقت تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم ضرور تصدیق کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میری اس بات کی تصدیق کرتے ہو تو پھر تم یہ جان لو کہ میں تمہیں سخت ترین عذاب سے پہلے ڈرانے والا ہوں، یعنی جو عذاب تمہاری طرف آنے والا ہے آخرت میں مرنے کے بعد، اس عذاب سے ڈرانے کے لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم اللہ کی میری بات مانو اور اللہ کی توحید پر ایمان لے آؤ تاکہ تم اس عذاب سے بچ سکو۔ آگے حدیث کے عربی الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ اس موقع پر ابو لہب نے کہا تبا لکا، تمہاری یعنی ہلاکت ہو، بربادی ہو، کیا تم نے اس بات کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو پھر اللہ نے ابو لہب کی مذمت میں سورہ تبت یدا ابی لہب یہ پوری سورہ نازل فرمائی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود قرآن میں بشیر اور نذیر بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کے بارے میں کہا کہ میں ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے جہنم کے اور آخرت کے عذاب سے۔ ہمیں قرآن پڑھ کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ سن کر آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور اپنی زندگی ایسے گزارنی چاہیے کہ جس سے ہماری آخرت اچھی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت پڑھ لیں ایک مرتبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا دوزخ والوں کے بارے میں۔ اسباق ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجئے۔ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ہم سے خطاب کیوں نہیں کرتا، یا جو نشانیاں نبی کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں یہ براہ راست ہمیں ہی کیوں نہیں مل جاتی؟ تو اس سے پہلے بھی گمراہ لوگ اس قسم کے سوالات کیا کرتے تھے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور نبی کا کام اپنی قوم تک پیغام پہنچا دینا ہوتا ہے، وہ ان کی نجات اور حق کو قبول کرنے کے لیے ذمہ دار نہیں ہے کہ انہوں نے حق قبول کیوں نہیں کیا۔ تو اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم پکے مومن بن جائیں، تیری توحید کو صحیح معنوں میں ماننے والے ہوں اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں۔ پلان بنایا جائے کہ ہم اپنے ایمان میں اضافہ کے لیے قرآن کا مطالعہ کریں گے اور اس میں غور و فکر کریں گے۔ قرآن میں جتنا غور و فکر ہوتا جائے گا اتنا ہی ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسماء دیکھیے جی، آیتن یہ سنگولر ہے، اس کا پلورل آیات۔ قول بھی سنگولر اور اس کی جمع اور پلورل جو ہے اقوال۔ قلوب یہ جمع ہے اور اس کا واحد کیا ہے جی؟ قلب قلب۔ اور قوم یہ واحد ہے اور اس کی جمع اقوام۔ اصحاب یہ جمع ہے اور اس کا واحد صاحب۔ صاحب، ساتھی۔ افعال میں 3 حروف والے صحت مند افعال میں سے یعلمون، یہ QC1 کا ٹیبل ہے ہمارا۔ علیمہ، یعلم، اعلم، عالم، معلوم، علم، جاننا۔ علیمہ اس نے جانا۔ اور کمزور افعال میں قال آیا، یہ ہر دوسری لائن میں نظر آتا ہے ہمیں، قال یقول۔ تأتی یہ ہدا یہدی کی طرح اتا یأتی کا پیٹرن ہے، اتا یأتی، اتی، آتن، مأتیون، اتیان، آنا، اتا وہ آیا۔ اور تسألو یہ حمزہ والا فعل ہے، سأل یسألو، سل، سائل، مسئول، سؤال، پوچھنا۔ سأل اس نے پوچھا۔ مزید فی میں یکلمنا، یکلم کون سا پیٹرن ہے جی؟ علامہ۔ علامہ یعلم کی طرح، تو اس کی 6 چابیاں ہوں گی پھر۔ کلم، یکلم، کلم، مکلم، مکلم، تکلیم بات کرنا۔ کلم اس نے بات کی، کلام کیا۔ تشابہ یہ ہم تدارسہ کے ساتھ اس کی 6 چابیاں کر چکے ہیں۔ تشابہ یتشابہ، تشابہ، متشابہ ڈیش، تشابہ ایک جیسا ہو جانا، ہم شکل ہونا۔ بینا یہ بھی علامہ کا پیٹرن ہے، بینا یبین، بین، مبین، مبین، تبیین واضح کرنا۔ اور اس کا ایک مصدر بیان بھی آتا ہے،
बयान जो हम उर्दू में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं बयान, तो बयान भी बय्यना का मस्तर है। यूकिनून ये असलमा का पैटर्न है, अयकाना यूकिनु, अयकाना यूकिनु, अयकिन, मूकिनुन, मूकनुन, ईकानुन, यकीन करना। अयकाना उसने यकीन किया, तो सीधे यूकिनु और यूकिनूना वो यकीन करते हैं। अरसलना ये असलमा का पैटर्न, अरसला युरसिलु, इरसाल। तो इसके साथ हमारा ये जो है वो कुरान वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया है। इसमें कोई बात पूछने वाली अगर किसी की है तो सवाल कर सकते हैं, अदरवाइज हम ग्रामर वाले हिस्से पर चलें। ठीक, कोई सवाल? जुमले हम इसमें देख चुके थे। इसमें कोई जुमला इस्मिया नजर आ रहा है हमें, इन्ना वाला जुमला या कोई इस तरह का? इस जुमले के बारे में क्या ख्याल है? इन्ना अरसलना का, इन्ना ये है ना, Thank सर you. ये लिया होगा इन्ना इन्ना अरसलना अरसलना बिल और हक की साथ। अरसलना का। अब अरसलना का तो देखें तो ये जुमला फेलिया है। अरसलना जी। फेल है और ना जमीर जो अटैच्ड है वो फाइल के तौर पर आ रही है और का जो है ये मफूल है। ठीक है, ये जुमला फेलिया समझ में आ रहा है। लेकिन उससे पहले इन्ना भी आ रहा है और ये है इन्ना प्लस ना, तो इन्ना का इसम हो गया ये ना, इसमो इन्ना। और ये जो पूरा जुमला फेलिया था ये हम आगे डिटेल पढ़ लेंगे किसी 6 में जाके, कि बाज़ औक़ात जो है वो जुमला भी खबर बन जाता है। तो ये जुमला फेलिया जो है ये पूरा खबरो इन्ना बन जाएगा। तो इस तरीके से ये जुमला इस्मिया भी आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, हमने अभी तक तो यही पढ़ा है ना कि खबर एक लफ्ज है, जैसे इन्नल्लाह गफूरुन, तो गफूरुन एक लफ्ज से खबर बनी है। तो ये खबर बाज़ औक़ात जुमला भी बन सकती है, एक जुमले के जरिए पूरी खबर दी जाए। तो बेशक हमने क्या किया है, अरसलना का, हमने आपको भेजा है। तो ये पूरा एक जुमला जो है वो खबर की जगह पर आ रहा है। डिटेल्स इंशाल्लाह हम आगे चलकर पढ़ लेंगे। अभी के लिए सिर्फ आपको एक तारुफ देना था कि इस तरीके से भी आपको जुमले नजर आ सकते हैं। आइए जी, ग्रामर का हिस्सा और हमारा आखिरी पोर्शन है, इसमें हम दूसरी जोड़ी पढ़ेंगे। एक जोड़ी हम पढ़ चुके हैं पहली, और वो जोड़ी कौन सी है? जार जार मजरूर। मजरूर वाली मजरूर जोड़ी। की तो जार मजरूर की जोड़ी हम पढ़ चुके हैं। दूसरी जोड़ी आज हम पढ़ेंगे सिफत की जोड़ी। अरबी ग्रामर के दो अहम हिस्से हैं, सर्फ और नहव। सर्फ में मादे के हरूफ से अल्फाज बनाए जाते हैं और नहव में अल्फाज से जुमले और जोड़ियां बनाई जाती हैं, जिससे हमें पूरा एक सेंस मिलता है। और नहव में सबसे इंटरेस्टिंग काम लफ्ज़ के आखिर से मुताल्लिक बात होती है, कि यानी लफ्ज़ का जुमले में फ़ाइल या मफ़ूल वगैरह के हिसाब से जो भी महल होता है उसी मुनासिबत से कोई ना कोई हरकत में तब्दीली नज़र आती है आखिर में, वो तब्दीली भी हम नाव के ज़रिए समझ सकते हैं। अब तक हम 4 किस्म के जुमले पढ़ चुके हैं। जुमला इस्मिया हमने पढ़ा अल्लाहु गफूरुन। दूसरा जुमला हमने पढ़ा इन्ना वाला जुमला, इन्नल्लाह गफूरुन। तीसरा जुमला हमने पढ़ा काना वाला जुमला, कानल्लाहु गफूरन। और चौथा जुमला हमने पढ़ा जुमला फेलिया, खलक़ल्लाहुल अर्दा। 5 मकामात पर इसम रफ़ा की हालत में आता है, मुब्तदा, खबर, इन्ना की खबर, काना का इसम और जुमला फेलिया में फाइल। 3 मकामात पर अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि इसम जो है वो नस्ब की हालत में आता है, वो है इन्ना का इसम, काना की खबर और जुमला फेलिया में मफूल। और जर की हालत में हमने अभी तक एक सूरत पढ़ी है कि कोई इसम जब उससे पहले हरफ जर आए तो वो जर की हालत में होता है और इसी से जार और मजरूर की जोड़ी बनती है। आज हमने दूसरी जोड़ी पढ़नी है, बैतुन कबीरुन, सिफत की जोड़ी। और ये जोड़ी कैसा है कि सवाल का कैसा है अगर पूछा जाए तो उसके जवाब में बोली जाती है। पूछा जाए बैतुन, बैत कैसा है, तो बताया जाएगा बैतुन कबीरुन, घर बड़ा है, घर छोटा है, घर नया है, घर पुराना है, घर सस्ता है, घर महंगा है,
व्हाट्सएवर जो भी उसकी कोई क्वालिटी बताई जाएगी, तो ये एक इसम दूसरे इसम की अच्छाई या बुराई बता रहा होता है, तो इसको कहते हैं सिफा की जोड़ी। तो पिछले लेसन में हमने जुमलों को रफा, नसब और जर के साथ हमने प्रैक्टिस किया था। पहले उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि रफा मुस्लिमुन रफा की हालत है तो मुस्लिमुन, और अगर ये अल के साथ हो तो ये बन जाता है अल मुस्लिमु। नसब की हालत में मुस्लिमन या अल मुस्लिमा, और जर की हालत में मुस्लिमिन या अल मुस्लिमी। और जमा में अगर जाएं तो ये मुस्लिम से मुस्लिम की जमा मुस्लिमूना, नसब में मुस्लिमन की जमा मुस्लिमीना, और जर की हालत में मुस्लिमिन की जमा मुस्लिमीना। इन जुमलों का तर्जुमा करते जाए। जा मुस्लिमुन, आया एक एक मुस्लिम, मुसलमान आया एक मुस्लिम। रआ ज़ैदुन मुस्लिमन, मुस्लिम को देखा। ज़ैद ने देखा एक मुस्लिम को। समिअ ज़ैदुन मिन मुस्लिमिन, ज़ैद ने सुना ज़ैद ने मुसलमान एक से सुना। मुस्लिम से। तो दूसरी जोड़ी है इस्म और सिफा की जोड़ी, यानी एक इस्म है और उसके बाद उसकी कोई सिफत आ रही है। अब ये सिफा उर्दू में जब हम बोलते हैं सिफत, तो सिफत से मुराद हम क्या कहते हैं? खूबी, किसी की अच्छाई को हम सिफा बोलते हैं। लेकिन जब हम अरबी जुबान में जुमलों को बना रहे होते हैं तो उसमें सिफत जरूरी नहीं है कि वो अच्छाई ही हो, वो बुराई भी हो सकती है। ठीक है, खुसूसियत सर, खुसूसियत उसको कह सकते हैं, अच्छाई या बुराई कोई भी जो है वो उसको बताया जाए। जैसे बैतुन कबीरुन, तो उर्दू में अगर ये बैतुन कबीरुन का माना है बड़ा घर, तो उर्दू में जब हम लिखते हैं तो उर्दू में हम सिफत को पहले लिखते हैं बड़ा, और जिसकी सिफत बतानी है वो बाद में आता है। बड़ा घर, अच्छा लड़का, नेक आदमी, खूबसूरत मंजर, तो जिसकी सिफत बतानी है वो बाद में आता है और सिफत पहले आती है। जबकि अरबी जुबान में पहले उसका जिक्र किया जाएगा जिसकी सिफत बतानी है, और जो सिफत है वो बाद में आएगी। इसको यूं लें कि ये जो पहला इसम है इसको वैसे एक नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है मौसूफ। जो पहला इसम है, ये दो हिस्से बन रहे हैं इसके, इस पहले हिस्से को यहाँ लिखा हुआ है इसम, इसका जो एक टर्म यूज की जाती है वो कहा जाता है मौसूफ, और ये सिफा ही कहते हैं इसको। और मौसूफ मेरा ख्याल है कोई बहुत मुश्किल वर्ड नहीं है, उर्दू में भी इस्तेमाल करते रहते हैं। ठीक है, तो मौसूफ जो है वो अगर हम इसको देखें तो ये कौन से पैटर्न पर बना हुआ है? मौसूफुन, मफूल वाला पैटर्न है। मौदूउन, मौऊदुन की तरह, मौहूबुन की तरह। तो सिफत को भी बयान करना और मौसूफ जिसकी सिफत बयान की जाए। ठीक है, तो पहला इसम जो है इसको मौसूफ कहते हैं। अगरचे ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको तारुफ के लिए अच्छा है कि अभी से अगर आप इसको ध्यान में रख लें, आगे चलकर आसानी रहेगी। एक इंटरेस्टिंग सी टिप दी गई है यहाँ पे कि बड़ा घर के बजाय ये नहीं कह रहे घर बड़ा। क्यों? इसलिए कि उर्दू में अगर कोई बात करते हुए पहले किसी की बड़ी बड़ी खूबियां बताए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैंने एक बहुत बड़ा स्याह खौफनाक बालों वाला, और आगे जाकर के जब कहा मैंने एक बहुत बड़ा, तो एक बड़ी सी चीज ध्यान में आई, स्याह खौफनाक, तो एक हाइप क्रिएट होती गई। बालों वाला अब एक बन रहा है। अब भालू की बात करें तो बनेगा कि अच्छा ठीक है, इतनी सारी बातें इसके साथ सही मैच करती हैं कि बड़ा भी है, खौफनाक भी है, स्याह बालों वाला भी है, तो भालू। लेकिन अगर वो कहता है कि मैंने एक बहुत बड़ा स्याह खौफनाक बालों वाला कीड़ा देखा, तो पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें करके कीड़ा कह दिया, तो बंदा कहता है, सुनने वाला भी सोचेगा कि इतनी पहले हाइप क्रिएट की थी और बाद में जाकर बात जो है वो एक छोटे से कीड़े की कर दी है। तो कीड़ा जितना मर्जी बड़ा ही क्यों ना हो, हमारे तसव्वुर में यही बैठा हुआ है कि कीड़ा छोटा ही होता है। ऐसे ही है कि नहीं? जितना मर्जी उसका हुजम ज्यादा हो, कीड़ा कीड़ा ही है, हम उसको छोटा ही समझते हैं। जबकि भालू चाहे छोटा सा भी हो, हमारे लिए वो एक बड़ी चीज है और जो है वो एक अनोखी चीज है। तो इसलिए ये एक टिप है, अरबी जुबान में इस चीज का ख्याल रखते हैं कि पहले ही
جو ہے وہ بتا دیا کہ اگلی میں جو باتیں کرنے لگا ہوں یہ کیڑے کے بارے میں کرنے لگا ہوں یا بھالو کے بارے میں کرنے لگا ہوں، تاکہ کسی سننے والے کو یہ کنفیوژن نہ رہے کہ پہلے تو ہمیں بڑی بڑی باتیں بتائی دی، ہم تو سوچ رہے تھے کہ کوئی بہت بڑی چیز ہوگی، یہ تو چھوٹا سا نکلا۔ تو پہلے ہی بتا دیا کہ میں کسی چھوٹی یا بڑی چیز کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں جس کی یہ کوالٹیز اور صفات ہیں۔ تو خیر یہ ایک اپنی طرف سے آسانی کے لیے بنائی گئی ٹپ ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہی وجہ ہو، عربی زبان کی اپنی ایک خصوصیت اور بناوٹ ہے، اس کے حساب سے لفظوں کو اور جملوں کو بنایا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر دو حصے ہوتے ہیں صفت کی جوڑی میں، ایک کو جیسے میں نے بتایا کہتے ہیں موصوف اور دوسری کو کہتے ہیں صفہ۔ ان کے اندر بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ کوئی بھی اسم ہے اس میں 4 چیزیں پائی جاتی ہیں، مسٹ 4 چیزیں ضرور پائی جاتی ہیں کوئی بھی اسم ہو تو۔ 4 چیزیں کیا ہیں یہ میں آپ کو لکھ کر بتاتا ہوں، اگر ہم نے کبھی پہلے بات کی ہو۔ جنس، عدد، وسعت اور حالت ابلیغ اعراب بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ جنس سے کیا مراد ہے؟ کوئی بھی اسم ہے یا تو وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ عدد کوئی بھی اسم ہے یا تو وہ واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا۔ وسعت سے مراد اس کا مفہوم وسیع ہوگا، وہ پراپر ناؤن ہوگا یا کامن ناؤن ہوگا، یعنی وہ معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا۔ اور حالت یا اعراب سے مراد جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی رفع، نصب اور جر۔ یہ چاروں باتیں آپ ان چیزوں سے فیملیئر ہیں، نئی باتیں تو نہیں ہیں۔ مذکر اور مؤنث کا کانسیپٹ ہمیں پتہ ہے، واحد جمع تثنیہ ہمیں معلوم ہے، معرفہ نکرہ بھی معلوم ہے، اور رفع نصب جر بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو جو دو اسم ان چاروں چیزوں میں سیم آ رہے ہوں، یعنی مذکر کے ساتھ مذکر، واحد کے ساتھ واحد، معرفہ کے ساتھ معرفہ، مرفوع کے ساتھ مرفوع، جیسے یہ لکھا ہوا ہے مثال بیتن کبیرن، بیتن کبیرن۔ تو اب اس میں اگر ہم ساری چیزوں کو دیکھیں تو یہ جنس کے اعتبار سے بیت مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر ہے سر، مذکر ہے۔ عدد میں واحد ہے یا جمع؟ واحد ہے، واحد واحد ہے۔ وسعت میں معرفہ ہے یا نکرہ؟ نکرہ، نکرہ ہے۔ اور اعراب اگر دیکھیں، حالت دیکھیں تو یہ کون سی حالت میں نظر آ رفع رہا ہے؟ رفع کی حالت، اب ادھر آ جائیں، کبیرن میں مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر، مذکر۔ واحد ہے یا جمع؟ واحد، واحد۔ معرفہ یا نکرہ؟ نکرہ۔ اور یہ بھی رفع کی حالت میں آ رہا ہے۔ رفع کی حالت۔ تو یہ چاروں جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ چاروں چیزوں میں سیم نظر آ رہے ہیں ہمیں۔ تو جب دو اسم ان 4 چیزوں میں ایک جیسے ہوں تو بنتی ہے ہمارے پاس صفت کی جوڑی، ٹھیک ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی آپس میں جو ہے نا وہ میچ نہیں کر رہی تو پھر یہ صفت کی جوڑی نہیں ہوگی۔ سر ایک سوال، جی جی جی، سوال کیجیے۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ مذکر جو ہے یہ کیسے پتا چلا؟ مجھے یاد نہیں آ رہا، پہلے آپ نے بتایا ہوگا یا تو۔ اچھا، مؤنث ہونے کے لیے دیکھیں کوئی بھی اسم ہے نا اس کے میں مؤنث کی علامت ڈھونڈیں گے، اگر تو ہاں، مؤنث ہاں، کی علامت کوئی ہے تو اس کو مؤنث بنائیں گے، اگر نہیں ہے تو وہ مذکر ہی ہے۔ بولتا اور الف تا الف تا اور بولتا، الف تا کی جمع، یہ جو ہے نا وہ بیسک سی علامتیں ہیں، تو یہ ان دونوں میں سے کوئی بھی یہاں پر نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 چیزوں میں ایک جیسا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز اور ہے جو مطلب بیسک ہے اور انڈرسٹوڈ ہے کہ ان 4 چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہونا ضروری ہے کہ جو پہلا اسم ہے اس میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ اس کی صفت بتائی جا سکے، کہ اس کی کوئی صفت بتائی جائے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ دونوں اسم خود ہی صفات ہوں، دونوں اسم بذات خود صفت نہ ہوں۔
इसको कैसे समझेंगे? मसलन हमने पढ़ा है इन्नल्लाह गफूरुन रहीमुन। अब गफूरुन और रहीमुन को देखें तो चार चीजों में तो एक जैसे हैं या नहीं? जिन्स, अदद, वसत और हालत चार चीजों में एक जैसे हैं। गफूरुन भी रफा की हालत, रहीमुन भी रफा की हालत, वो भी मुजक्कर ये भी मुजक्कर, वो भी वाहिद ये भी वाहिद, वो भी नकिरा ये भी नकिरा। तो चारों चीजों में एक जैसे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सिफत की जोड़ी नहीं है गफूरुन और रहीमुन। क्यों? क्योंकि गफूरुन भी एक सिफत है खुद से और रहीमुन भी एक सिफत है। ऐसे ही है? जी सर। गफूरुन बख्शने वाला, रहीमुन रहम करने वाला। तो जब ये दोनों ही खुद बजाते खुद सिफात आ गई हैं, तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम गफूरुन को कहेंगे ये तो पहला इसम है और रहीमुन गफूरुन की सिफत है। इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर इन्ना का इसम आ गया अल्लाह, और इन्ना की दो खबरें हैं, ये खबर नंबर 1 है और रहीमुन खबर नंबर 2 है। ठीक है? इन्ना की खबर अभी तक हमने यही पढ़ी, इन्नल्लाह गफूरुन, अल्लाह गफूर है बख्शने वाला है, लेकिन इसके साथ एक से ज्यादा आ सकती हैं, रहीमुन, करीमुन, अजीमुन, सारी सिफात अल्लाह की खबरों में लगाई जा सकती हैं। तो ऐसी सिचुएशन जब ये दोनों इसम जो है वो सिफात दोनों इसम बजाते खुद सिफत हों, इनमें ये एबिलिटी और सलाहियत ना हो कि इनमें से किसी एक को पहला इसम बनाकर रख दिया जाए कि उसकी बाकी सिफात आ रही हों, बल्कि ये खुद भी वो सिफत हो, तो ऐसी सूरत में ये सिफत की जोड़ी नहीं कहलाएगा, बल्कि उस सूरत में इसको कोई और नाम दे दिया जाएगा। जैसे इस केस में, इस जुमले में हम कह रहे हैं कि ये इन्ना की दो खबरें आ गई हैं। इन्ना की एक खबर है कि अल्लाह गफूर है बख्शने वाला है, और इन्ना की दूसरी खबर यह है कि अल्लाह रहीम भी है रहम करने वाला। ठीक है जी, समझ आ गई बात? तो अब इसमें ये क्या है, इसमें दूसरी बात समझने की ये है कि इसमें ये जो तब्दीली नजर आती है हमें, बैतुन, बैतन, बैतिन, जी, रफा, नसब और सही जर की अल्लाह के नाम, अल्लाह की वजह से है, सॉरी अल्लाह के अल्लाह के नाम की वजह से है। नहीं, अल्लाह के जितने भी नाम है किसी उनको ये और कहा की- जाता है ना कि ये सिफात हैं अल्लाह की। सर अगर ऐसे लेंगे कि अल्लाह गफूरुन, अगर इन दो वर्ड को लेंगे तो इसमें तो फिर होगा ना इस्म और उसकी सिफत, नहीं सर? नहीं, अल्लाह तो मारिफा है ना, और गफूरुन तो नकिरा है, तो कोऑर्डिनेशन नहीं पाई गई। ठीक है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन जरूरी है चारों चीजों में। ठीक है? अच्छा, और दूसरी बात जो समझने की है वो ये है कि ये भी रफा, नसब और जर, देखें ये तो हमें पता चल गया कि इन दोनों में कोऑर्डिनेशन होगी रफा, नसब और जर में। यानी अगर एक रफा की हालत में तो दूसरा डेफिनेटली रफा की हालत में उसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा। नसब है, एक नसब में तो दूसरा भी नसब में आएगा, एक जर में तो दूसरा भी जर में आएगा। तो इससे पता ये चला कि जो असल में रोल होगा या जो महल बनेगा किसी का, वो पहले वाला है। बैतुन कबीरुन में जो असल में हमें पता चलेगा कि ये बैतुन रफा की हालत में है, तो हम इसकी वजह बताएंगे कि ये मिसाल के तौर पे खबर बन रहा है, या मुब्तदा बन रहा है, या फाइल बन रहा है, या इन्ना की खबर है, या काना का इसम है। वो पहले वाले इसम के बाद दो इसम है, तो दो में से जो पहला है बैतुन, उसके बारे में हम कहेंगे कि ये मुब्तदा है इसलिए रफा की हालत में है। जबकि जो दूसरा है कबीरुन, उसके बारे में हम ये कहेंगे कि ये चूंकि उस पहले वाले की सिफत बन रहा है, तो सिफत होने की वजह से इन दोनों की आपस में कोऑर्डिनेशन जरूरी है, इसलिए ये भी, वो पहला रफा में आया तो ये भी रफा में चला गया। यानी इसके आखिर में आने वाली जो हालत है ये इसकी जाती नहीं है, ये पहले वाला जो इसम है उसकी इत्तिबा करते हुए ये अपनी हालत को तब्दील कर रहा है। ये बात समझ में आई? जी। पहला इसम जो है असल में जो हालत बदल रही है वो पहले इसम की बदलेगी, दूसरा इसम उसकी सिर्फ इत्तिबा करेगा, उसको फॉलो करेगा। उसको हम ये नहीं कहेंगे कि हम, अब मिसाल के तौर पे एक जुमला लेते हैं कि हाजा बैतुन कबीरुन, तो इस जुमले के अंदर हाजा बैतुन कबीरुन में हाजा को हम बना लेते हैं मुब्तदा
اور بیتن کبیرن کو خبر کی جگہ پر رکھتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ بیتن تو رفع کی حالت میں آیا ہے کیونکہ یہ خبر بن رہا ہے، لیکن کبیرن جو رفع کی حالت میں آ رہا ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ خبر ہے، بلکہ یہ اس وجہ سے رفع کی حالت میں ہے کیونکہ یہ بیتن کی صفت ہے، تو بیتن رفع کی حالت میں آیا اس لیے اس کی صفت بھی رفع کی حالت میں آ گئی۔ جی یہ نسیم صاحب ہیں، این اے خان، نسیم صاحب ہیں سر۔ سر یہ 2 ویڈیوز آ رہی ہیں، اگر ایک ویڈیو بند کراتے ہیں وہ ڈسٹریکٹ کر رہی ہے۔ ایک سیکنڈ میں سر جزاک اللہ۔ اچھی ویڈیوز جی اپنی ایک سیکنڈ میں یہاں سے اس کو کلوز ہی کر دیتا ہوں کہ ویڈیو آن نہ ہو سکے۔ اچھا جی جزاک اللہ سر، تھینک یو۔ تو اب سمجھ میں یہ آیا کہ پہلا جو اسم ہے وہ اصل میں حالت کو لے گا، یا وہ مبتدا کہیں گے اس کو، یا خبر کہیں گے، یا انا کا اسم یا کانا کی خبر، جبکہ دوسرا جو ہے یعنی جو صفت بن رہی ہے وہ پہلے والے اسم کو جسٹ فالو کر رہا ہے، اس کا اپنا کوئی جو ہے وہ یہ نہیں ہم کہیں گے کہ یہ بھی مطلب بیتن کبیرن میں اگر بیتن خبر ہے تو یہ نہیں کہ کبیرن دوسری خبر ہے، کبیرن خبر کی صفت ہے اس لیے وہ رفع کی حالت میں آئی۔ تو ہاذا بیتن کبیرن یہ ایک جملہ اسمیہ ہے، یہاں پہ ہاذا جو اشارے والا اسم ہے اس کو ہم لے رہے ہیں مبتدا کے طور پر، ہاذا یہ مبتدا ہے اور بیتن کبیرن جو ہے یہ اس کی خبر ہے۔ تو ہاذا ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے آخر میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، رفع ہو نصب ہو جر ہو یہ ہر حال میں ہاذا ہی رہے گا، یہ کبھی ہاذا سے حاذی حاذو نہیں ہوگا، یہ ہاذا ہی رہے گا۔ تو اس لیے ہم ہاذا کے اوپر کوئی اشارہ نہیں کرتے، آلدو ہے یہ بھی رفع کی حالت میں، اس کو کیا کہتے ہیں اور یہ کس کیٹیگری میں آتا ہے یہ انشاءاللہ ہم اگلے اسواق میں پڑھ بھی لیں گے، لیکن فی الحال ہم اس کی پریکٹس کرتے ہوئے ہاذا پہ کوئی اشارہ نہیں لے لے، لیکن بیتن کے اوپر ہم اشارہ لے رہے ہیں، بیتن کبیرن، ہاذا بیتن کبیرن یہ رفع کی حالت ہوئی کیونکہ ہاذا مبتدا ہے اور بیتن خبر ہے، اور کبیرن جو ہے یہ بیتن کی صفت ہے اس لیے اس کی جو ہے وہ کوارڈینیشن میں یہ بھی رفع کی حالت میں آئی۔ دوسرا جملہ رآ زیدن بیتن کبیرن، دیکھا زید نے کس کو دیکھا؟ بیتن کبیرن ایک بڑے گھر کو دیکھا۔ تو بیتن اصل میں یہاں پہ مفعول ہے، کبیرن بیتن کی صفت ہونے کی وجہ سے وہ بھی نصب کی حالت میں آ گیا، بیتن نصب میں آیا کیونکہ وہ مفعول بن رہا تھا، اور کبیرن بھی نصب میں آ رہا ہے لیکن کبیرن کے نصب کی وجہ مفعول ہونا نہیں ہے بلکہ وہ مفعول کی صفت بن رہا ہے اس لیے اس کو نصب کی حالت میں لائیں۔ ٹھیک ہے جی، تو بیسیکلی جو ہمارا اصل پوائنٹ اور مرکز ہے اعراب کا اور حالت کا پہچاننے کا وہ پہلے والا اسم ہے، ہم اس کو دیکھیں گے، دوسرا اس کی جو ہے وہ اتباع کر لے گا، اس کو فالو کر لے گا ہر چیز۔ ٹھیک ہے جی، تو دوسرا جملہ ہوا رآ زیدن بیتن کبیرن، زیدن فی بیتن کبیرن، اب فی کے بعد حرف جر آیا، بیت فی حرف جر کے بعد اسم آیا بیتن، تو یہ جر کی حالت میں آیا فی کی وجہ سے، اور کبیرن جو جر کی حالت میں آ رہا ہے یہ اس وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ یہ بیتن کی صفت بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس جملے میں ہم کہیں گے زیدن جو ہے وہ مبتدا ہے اور فی حرف جر اور بیتن مجرور ہے، اور کبیرن جو ہے یہ بیتن کی صفت ہے۔ سر جو اوپر بیت ہے اس کے اوپر کچھ نہیں آئے گا، ہاذا بیت نہیں وہ کبیرن، کبیرن کے اوپر جو پیش ہے وہ بتا رہی ہے نا کہ اس پر بھی بیتن دو پیش ہیں یا لکھنے ہم سے اس کے اوپر کوئی پیش نہیں ڈالیں گے یا تنوین۔ نہیں لکھیں گے بیتن اچھا، کبیر، کہ یہاں سلائیڈ میں مس ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ان جملوں کو ذرا 2 سے 3 بار دہرائیے میرے ساتھ رفع کی حالت میں، ہاذا بیتن کبیرن، رآ زیدن بیتن کبیرن، رآ زیدن ویڈیو رک گئی ہے، آواز بھی ویڈیو نہیں آ آڈیو رہی۔ دونوں رک گئی۔
वीडियो सर रुकी हुई आवाज नहीं आ रही। डिस्कनेक्ट हो गया, सर का नेट चला गया। सर जी इंतजार करें, सब्र किया करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। नूरी जी, बिजली आई थिंक लाइट का जो है ना वो ट्रिप हो गई थी, इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे इन जुमलों की। इन जुमलों को दोहराएं जरा। हाजा बैतुन कबीरुन, हाजा बैतुन कबीरुन, रआ ज़ैदुन बैतन कबीरन, रा ज़ैदुन बैतन कबीरन, ज़ैदुन फी बैतिन कबीरिन। ज़ैदुन फी फी बैतिन बैतिन कबीरिन। कबीरिन। अब इन्हीं जुमलों को मुस्लिम के साथ लगाते हैं। मुस्लिम की सिफत बयान करनी है कि मुसलमान सच्चा, सच्चा मुसलमान। तो मुस्लिमुन सादिकुन, मुस्लिमुन सादिकुन रफा की हालत, नसब की हालत मुस्लिमन सादिकिन और मुस्लिमन सादिकन, जर की हालत मुस्लिमिन सादिकिन, रफा की हालत मुस्लिमुन सादिकुन, नसब की हालत मुस्लिमन सादिकन और जर की हालत मुस्लिमिन सादिकिन। तो अब जुमलों के अंदर अगर रख के देखें तो जा मुस्लिमुन सादिकुन, आया क्या तर्जुमा करेंगे? जा मुस्लिमुन सादिकुन, आया एक सच्चा मुसलमान। सच्चा मुसलमान। सच्चा मुसलमान आया। सच्चा मुसलमान। रआ ज़ैदुन मुस्लिमन सादिकन, शायद ने एक सच्चे मुसलमान को ज़ैद ने एक सच्चे मुसलमान को देखा। समिअ ज़ैदुन मिन मुस्लिमिन सादिकिन, ने सच्चे मुसलमान से सुना। ज़ैद ने सच्चे मुसलमान से सुना। अब इस पहले जुमले में अगर मैं पूछूं कि मुस्लिमुन रफा की हालत में आ रहा है, क्यों? क्योंकि फाइल है। फाइल है, फाइल है, इस वजह से रफा की हालत में आ रहा है। गुड। सादिकुन के बारे में अगर पूछूं कि सादिकुन क्यों रफा की हालत में है? ये उसकी सिफा है, उसकी सिफ्त है, इस वजह से। क्योंकि ये फाइल की सिफत बन सिफ्त रहा है। है, इसलिए ये भी रफा की हालत में है। गुड। इसी तरह ज़ैदुन में, रआ ज़ैदुन मुस्लिमन में मुस्लिमन मफूल है, इसलिए नसब की हालत है, और सादिकन मफूल की सिफत है। सिफत है। और समिअ ज़ैदुन मिन मुस्लिमिन में मुस्लिमिन मिन की वजह से जर की हालत में है, और सादिक जो है ये मुस्लिमिन की सिफत होने की वजह से जर की हालत में है। तो इस जुमले को दो बार दोहराएं, तीनों जुमलों को। रफा की हालत क्या? मुस्लिमुन सादिकुन। रआ ज़ैदुन मुस्लिमन। नसब की हालत रआ ज़ैदुन मुस्लिमन सादिकन। जर की हालत समिअ ज़ैदुन मिन मुस्लिमिन सादिकिन। एक बार फिर से, जा मुस्लिमुन सादिकुन, जा मुस्लिमुन सादिकुन, रआ ज़ैदुन मुस्लिमन सादिकन, रा ज़ैदुन मुस्लिमन सादिकन, समिअ ज़ैदुन मिन मुस्लिमिन सादिकिन। समिअ ज़ैदुन मिन मुस्लिमिन सादिकिन। और इसी को अगर सर सवाल एक। जी सवाल। सर अभी आपने बोला जा मुस्लिमुन सादिकुन, इसमें मुस्लिमुन जो है फाइल है और सादिकुन जो है इस फाइल की सिफत हो गई सर। जी ठीक है सर। जी अब जो जी इसका अगला जुमला है रआ ज़ैदुन मुस्लिमन सादिकन, तो जी इसमें ज़ैद जो है वो फाइल हो गया और मुस्लिमुन मफूल हो गया सर। जी बोला आपने, और फिर ये सादिकन जो है मफूल की सिफत है। जी बिल्कुल ऐसे ही। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सही है, ठीक। ठीक है जी। अच्छा, अल के साथ जब आएगा तो अगर पहला अल के साथ आ रहा है तो दूसरा भी अल के साथ आ जाएगा। अल मुस्लिमुस सादिकु हो जाएगा। तो रहें जरा, रफा की हालत होगी अल मुस्लिमुस सादिकु, अल नस्ब की हालत मुस्लिमु सादिकु,
नस्ब की हालत अल-मुस्लिम अस-सादिका, المسلم الصادق जर की हालत अल-मुस्लिम अस-सादिकी, المسلم الصادق अल-मुस्लिम अस-सादिकु, المسلم الصادق अल-मुस्लिम अस-सादिका, المسلم الصادق अल-मुस्लिम अस-सादिकी। المسلم الصادق तो अब इसी को जुमलों में वही वाले जुमले सिर्फ अल आ गया यहाँ पे। तो जा अल मुस्लिम सादिकु, جاء المسلم الصادق सच्चा मुसलमान आया। एक खास सच्चा मुसलमान है। रआ ज़ैदुन अल मुस्लिम सादिका, رأى زيد المسلم الصادق और समिअ ज़ैदुन मिनल मुस्लिम सादिकी। سمع زيد زيد من من المسلم الصادق المسلم الصادق एक बार फिर दोहराएं तीनों जुमले। जा अल मुस्लिम सादिकु, جاء المسلم مسلم الصادق الصادق रआ ज़ैदुन अल मुस्लिम सादिका, رأى زيد زيد المسلم الصادق समिअ ज़ैदुन मिनल मुस्लिम सादिकी। سمع زيد المسلم الصادق अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुरान से कुछ मिसालें देख लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अश-शैतानिर रजीम जो है ये सिफत की जोड़ी बन रही है। अश-शैतान, कौन सा शैतान? जो ar-रजीम है। कैसा शैतान? ar-रजीम, जो मरदूद है। तो अश-शैतानिर रजीम जो है ये सिफा की जोड़ी आई। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अस-सिरात अल-मुस्तकीम, ये भी सिफत की जोड़ी आई है हमारे पास। और वदालिका अल-फौजुल मुबीनु, अल-फौजुल मुबीनु, और ये खुली कामयाबी है। अल-फौजु अल-मुबीनु। और मिसालें व इलाहुकुम इलाहुम वाहिदुन, एक माबूद, यकता माबूद, इलाहुन वाहिदुन। क़ूलू लहुम क़ौलन मारूफन, अच्छी बात, मारूफ बात, क़ौलन मारूफन। इन्नहु लक़ुरआनुन करीमुन, क़ुरआनुन करीमुन सिफत की जोड़ी मुअज़्ज़ज़ कुरान। और इसी आगे अगली हिस्से में फी किताबिन मकनूनिन, फी किताबिन मकनूनिन, महफूज किताब, मकनून हिफाजत में, और किताब जो है वो किताब। तो कुरानुन करीम मुअज़्ज़ज़ कुरान, किताबिन मकनून महफूज किताब। तो ये था हमारा आज का ग्रामर का सबक, सिफत की जोड़ी। सिफत की जोड़ी में हमने क्या पढ़ा कि कोई भी इसम, उसमें 4 क्वालिटीज पाई जाती हैं। या तो वो मुज़क्कर मुअन्नस के एतबार से देखा जाता है, वाहिद जमा के एतबार से, मारिफा नकिरा और रफा नसब जर। जो 2 इसम इन चारों बातों में एक जैसे हों तो उनको सिफत की जोड़ी बनाया जाता है आम तौर पर। और एक अंडरस्टूड रूल है कि पहला इसम उनमें से इस कैफियत में हो, उसकी ये सलाहियत हो कि उसको उसकी सिफत अच्छाई या बुराई बयान की जा सके, ये ज़रूरी है। और इसके साथ अगर बाकी 4 चीज़ों में भी कोऑर्डिनेशन पाई जाए तो वो सिफत की जोड़ी बनती है। इसके अलावा अगर कोई और सूरत बनती है, किसी एक चीज़ में भी अगर कोई कोऑर्डिनेशन पूरी नहीं होती, तो फिर वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिफत की जोड़ी बने, वो कुछ और बन सकता है। ठीक है जी। तो इसके साथ हमारा सबक कंप्लीट हो गया है। जो लोग जाना चाहते हैं जा सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।